I would like to call Bhaskar Jati Majumdar, ACS rank 128 by our director sir, followed by the Alambika Bora and Olivia Sethi. এখানে স্যার ঘুরবো Thank you so much. I would like to call Kakuli Pachgiri APS rank 3 by our management has Sumoni Chakraborty ma'am, by our fellow student Baneshi Buragohai and Kanchan Boro. এবারে We are going forward with Jyotishman Sharma, Inspector of Tax Rank 1 by our faculty member Sanjeev Malik Sir, Department. I would like to call Jyotishman Sharma, our faculty member Sanjeev Malik Sir, Department Anthropology. Next one, Keshe will proceed for current affairs.
by our management has to Moni Chakraborty ma'am for this felicitation of our guests Bela Dhar and Shashanta Dhar by our student Alamrika Bora. Few words for this institution. Thank you. Hello. Hello. Good afternoon to all of you present here, our director sir, Raju sir, and all the faculty members, and all my dear students. So first of all, I congratulate you to everyone who cleared and got this big success. Jyotishman Sharma, I don't know your name, but congratulations. And all the aspirants who are preparing for these beautiful examinations. And I just want to say that do hard work and also do smart work. Because only hard work doesn't fill anything. Okay, so do the smart work also. So I congratulations to everyone, and I'm very grateful that Raju sir invited me in this beautiful occasions. And I worked here from 2019. I completed 1 year in these institutions, and it also developed my teaching experience also. Although I worked in Pragjyotish College from 5 years, but here it's totally different from that college. So those who are preparing for this examination, be very confident yourself, and you can get idea from those who cleared it. Okay, so that's it. Thank you all. Thank you so much, sir. So we are going forward our next program. I would like to call Mr. Costa Broy, sir. I would like to call in this stage Mr. Costa Broy, sir, ACS rank 45, 2060. Felicitated by our director Raju Chakraborty, sir. Felicitated by our director Mr. Raju Chakraborty, sir. Thank you so much, sir. I would like to call Mr. Costa Broy, so please say few words for this institution. Please, sir. Thank you. সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু ৰাজু ছাৰলৈ মই ধন্যবাদ জনাম। আজি প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল মোৰ এই অসম অসামৰিক সেৱাত। প্ৰায় 2018 চনৰ কথা আছিল প্ৰথম যেতিয়া মই ছাৰৰ ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ। I was a beginner, বহুত বেছি একো জানা নাছিলোঁ মই। I have started from a zero, and মানে that is the মানে সবতছে ভাল কথা এইটোৱে হ'ল যে মই শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো ফাউণ্ডেশ্যনত ছাৰে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিল। এনচাৰ ৰাইটিঙৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা কোনটো পইণ্ট লিখিব লাগে কোনটো নালাগে, অযথা বহু দীঘলকৈ মই মানে কথাবোৰ লিখিছিলোঁ, কিন্তু কেনেকৈ চিলেক্টিভ ৱেত পঢ়িব লাগে সেই সকলো ক্ষেত্ৰখিনিত ছাৰৰ মই সহযোগিতা সৰ্বতোপ্ৰকাৰে পাই আহিছিলোঁ। সেইবাবে আজি এই চেগতে পুনৰ ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাম। আৰু ছাৰে ডেডিকেটেডলি যেনেদৰে আমাৰ লগত লাগি আছিল সেই সকলোখিনিয়ে বহুখিনি মেটাৰ কৰিলে এই পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। এণ্ড তাৰপিছত এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিটো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ফেজ হয় এই ফেজটো বহুত বেছি আনচাৰ্টেনিটি থাকে, কিন্তু এই ফেজটোত যদি আপুনি ইতিমধ্যে নামি পৰিছে ইউ আৰ অলৰেডি এ উইনাৰ, বিকজ ইয়াত হেৰুৱাবৰ কাৰণে একো নাথাকে, কিন্তু হয়তো বুটলি ল'বলৈ কিবা বাকী থাকি যাব পাৰে। সেই গতিকে সকলোকে কম নিৰুৎসাহিত নহ'ব, কষ্টৰে আত্মবিশ্বাসেৰে প্ৰত্যয়েৰে আগবাঢ়ি যাওক, সপোন দেখক আৰু নিশ্চয় সফল হ'ব। আৰু এই সফলতাৰ মাপকাঠি মাত্ৰ মই এইটো ইয়াতে নকয় যে আপুনি এদিন ৰিজাল্ট ওলাল আপুনি অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে আপুনি নিযুক্তি পালে, কিন্তু আপোনাৰ সফলতাৰ যাত্ৰা যাতে সেইখিনিতেই থমকি নৰয়। কাৰণ আমাৰ এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ
মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমি সমাজক কিবা এটা ঘূৰাই দিব লাগিব এডুকেশ্যন উইদাউট গিভিং ইট বেক টু দ্য ছ'চাইটি ইজ মিনিংলেছ এণ্ড ডেটছ হোৱাট আই বিলিভ চ' সকলোলৈকে মই যথেষ্টখিনি শুভেচ্ছা থাকিল শুভকামনা থাকিল আৰু আশা কৰিম অনাগত দিনসমূহত আপোনালোকক এজন সহকৰ্মী হিচাপে নিশ্চয় মানে পাম মই আৰু আৰোহণ যি চিভিল ছাৰ্ভিচ ইনষ্টিটিউট ইয়াৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়নৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ ছাৰ Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. So now we are going forward with another speech. I would like to call in this stage Mr. Pradeep Roy, sir. I would like to call in this stage Mr. Pradeep Roy, sir. Sir, please say some words for this institution. Thank you. ধন্যবাদ প্ৰথমত মই আজিৰ ইয়াতে মোক মাতাৰ কাৰণে মই আৰোহণ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইনষ্টিটিউটৰ MD আৰোহণ য়েছ মিষ্টাৰ ৰাজু চক্ৰৱৰ্তীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ মঞ্চত উপস্থিত সদ্য ব্যক্তিসকল ষ্টুডেণ্টছ গাৰ্জিয়ানছ সঁচাকৈ মই আনন্দিত আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছিলোঁ যে মালিগাঁৱত কিন্তু এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট নাছিলে কেতিয়াও মই ৰাজু ছাৰক ধন্যবাদ দিম যে এনেকুৱা এটা যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে 2018 পৰা আৰু প্ৰথম যাত্ৰাত তেখেতৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যেনেকুৱা এই যাত্ৰা যাতে আৰু বহুত দূৰলৈকে যাব পাৰে আৰু মালিগাঁও পাণ্ডুত পৰা আৰু যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ওলাব পাৰে কাৰণ আমি ইয়াতে দেখি আহিছোঁ যিমানে ষ্টুডেণ্ট মানে ওলায় আউট অফ মালিগাঁও পাণ্ডু বেয়া নাপাব কোনোবা যদি ইয়াৰ মানে মালিগাঁও পাণ্ডুৰ বাহিৰতো থাকে এই ষ্টুডেণ্টবিলাক যাতে আমাৰ মালিগাঁৱৰ পৰা কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াতে বহি কেনে যাতে ক'ব পাৰে যে হ্যাঁ মই মালিগাঁৱৰ ষ্টুডেণ্ট মই পাণ্ডুত থাকোঁ তেতিয়া আমিও গৰ্ববোধ কৰিম কাৰণ এই যাত্ৰা যেহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে 2018 পৰা এই যাত্ৰাটো যদি কণ্টিনিউ চলি থাকে নিশ্চয় আমি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আমি আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা পাম আৰু এইবাৰ 2018 তোমালোকক সঁচাকৈ ধন্যবাদ তোমালোকে আজি খালি পাছ কৰিলা তোমালোকে এজন এটা জবত হয়তো তোমালোকে জইন কৰিবা এইখিনি কিন্তু তোমালোকৰ এণ্ডিং নহয় মই আশা ৰাখিম তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যেহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ লগত আজি পৰিচয় হ'ল যাতে আৰু দূৰলৈকে তোমালোকে যাব পাৰা এই আশাখিনি ৰাখিম তোমালোকৰ পৰা আৰু লগতে মই এইখিনি ক'ম খালি তোমালোকে এখন যোনে য'ত জইন কৰিবা এইটো বেলেগ পাৰ্ট কিন্তু লগতে যাতে তোমালোকে যিখিনি ছ'চাইটিত থাকিবা তাতেও যাতে তোমালোকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰা কাৰণ আমি এটা জাগাত যোৱাৰ পাছত আমি বহুত চাইছোঁ আমি বাকীবিলাক কিন্তু পাহৰি যাওঁ যে তোমালোকৰ পৰা মই এইখিনি আশা ৰাখিম যাতে যেনেকুৱা তোমালোকে তোমাৰ ছাৰ্ভিচৰ ফালে যেনেকুৱা ছাকচেছফুলি আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু তোমালোকে বহুত দূৰলৈকে যাবা আৰু তেনেকুৱা যাতে আমাৰ ছ'চাইটিৰ লগতো যাতে তোমালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰা আৰু বহুত দূৰলৈকে যাতে ছ'চাইটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যাতে ভাল কাম কৰিব পাৰা এইখিনি মই আশা ৰাখিম আৰু লগতে নেক্সট ইয়াৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হ'ব আৰু মই বিশেষ একো নকওঁ এইখিনি কৈ কেনে মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ A big round of applause for Mr. Pradeep Roy, sir, of Councillor of Jalukbari Block. Thank you, sir, for your beautiful words. Thank you so much. So we are going forward. Our next program, I would like to call our students, our beloved students, for a beautiful song. Now I would like to call speech of the director of Arohan Civil Service Institution, Mr. Raju Chakraborty, sir, to please say few words for your institution. Thank you. আজি এই আমাৰ সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মোৰ উপস্থিত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এইবাৰ কৃতকাৰ্য হোৱা সকল আৰু মোৰ নিমন্ত্ৰণী শিক্ষকবৃন্দ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল আচলতে আমি ইয়াক কেন্দ্ৰায়িত হৈছোঁ যিসকল এইবাৰ
এই কঠিন পৰীক্ষা এটা উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে, ভাল লাগিছে, খুব আনন্দ লাগিছে। আমি ইহঁতসকলৰ পৰাও জানিম যে ইহঁতে কেনেকৈ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিলে ইমান এটা কঠিন পৰীক্ষাত ইহঁতে কেনেকৈ কৃতকাৰ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আমিও শিকিম, আমিও জানিম, আগলৈকে আমিও আকৌ চেষ্টা কৰিম, আমিও যাতে তেনেকুৱা কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰোঁ, আমিও তেনেকৈ এজন ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰোঁ। ইয়াক আমাৰ উদ্দেশ্য। আগলৈকে আৰু এনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজৰ পৰা যোগ্যৱান কৰি ওলাই আনিব, সমাজত যোগান দিব, দেশ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিব, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব, সমাজ দেশক আগুৱাই লৈ যাব। সেয়া আন্তৰিক মোৰ শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ দিলোঁ মই সকলোকে। ইয়াৰ প্ৰস্তুতিটো বেলেগ, চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন লোৱা হয় এই অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়, something different from that of our usual examination that held in our university and colleges. ইয়াতে প্ৰথম কথা হ'ল ধৈৰ্য। এইটো ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা, আমাৰ খুব ধৈৰ্য লাগে। আৰু আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আমি পঢ়িলে নহ'ব, হাৰ্ড লেবাৰ চবেই কৰে। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ স্মাৰ্ট লেবাৰ হ'ব লাগিব, সেইটো আমাৰ বেছিক বিষয় যে স্মাৰ্ট লেবাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াই আমি কৃতকাৰ্য লাভ কৰোঁ। কাৰণ এক্সামটোই তেনেকুৱা, পৰীক্ষাটোই তেনেকুৱা, লক্ষাধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে, তাৰে ভিতৰত বহুত কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ক্লিয়াৰ কৰি আহে, বহুত কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ক্লিয়াৰ কৰে। যিসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰা স্বত্তেও ক্লিয়াৰ নহয়, ইহঁতে যে কেণ্ডিডেট বেয়া সেয়া নহয়, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ডিফিচিয়েঞ্চি আছে, সেই ডিফিচিয়েঞ্চিক ফুলফিল কৰিব লাগিব, কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, আকৌ আগুৱাই যাব লাগিব। তো যিসকল এইবাৰ ইমান হাৰ্ড লেবাৰ এফৰ্ট দিয়া স্বত্তেও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, ইহঁতক দুখ কৰিবলগীয়া একো নাই। কাৰণ যিটো আমি চেষ্টা কৰোঁ, চেষ্টাটো আমাৰ স্বীকৃতি আকাৰে আমাৰ থাকি যায় আমাৰ চৰিত্ৰত, ই ইনষ্টিংক্ট ৰূপত আমাৰ ভিতৰত থাকি যায়, ই আমাক ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সহায় কৰিব আগলৈকে। এনেকুৱা নহয় যে মোৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ নহ'ল, মই বাইভালৈকে গ'লোঁ, মেইনছলৈকে গ'লোঁ, ইমান ভাল লিখা স্বত্তেও, মই ইমান ভালকৈ পঢ়া স্বত্তেও মই কৃতকাৰ্য হোৱা নাই, একো নাই। এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কৃতকাৰ্য হোৱা নাই কি আছে। ক্লাছত প্ৰথম শাৰীত বহা ল'ৰাজনেও ফেইল কৰে, শচীন তেণ্ডুলকাৰ 0টো আউট হ'ব পাৰে, খুব ডাঙৰ কথা নহয়। হয়তো ক'ৰবাত আমাৰ ভুল ভ্ৰান্তি আছে, কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভিচৰ চিলেবাছটো এনেকুৱা এজন ভাল মানুহ, ভাল এজন নাগৰিক বনাবৰ কাৰণে সহায় কৰে আমাক বহুত বস্তু শিকাই দিয়ে, যিবোৰ বস্তু আমি জনাই নাছিলোঁ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কি, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা কি, আমাৰ মানুহে কি খাই ভাল পায়, কি কৰি ভাল পায়, কেনেকুৱা হয়, তেতিয়াহে সেৱা দিব পাৰিব। এইটো ছাৰ্ভিচ হয়, জব নহয়। কাৰোবাক আমি সহায় কৰিবলৈ হ'লে, সেৱা দিবৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ আমি প্ৰয়োজনটো জানিব লাগিব, নিড জানিব লাগিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এটা দেশ য'ত বিভিন্ন ভাষা ভাষী, ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। আৰু এইখন দেশত প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱা বহুত কঠিন বিষয়, সেইকাৰণে বহুত জানিব লাগে, জিঅ'গ্ৰাফি জানিব লাগে, হিষ্ট্ৰী জানিব লাগে, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট জানিব লাগে, পলিটি জানিব লাগে, কনষ্টিটিউশ্যন জানিব লাগে। কাৰণ বৰ জটিল সমাজ আমাৰ, ই সহজ সৰল নহয় আমাৰ। ইভলিউশ্যন হৈ আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ। পঢ়া কেনেকৈ পঢ়িব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সহকাৰে, ক্লিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। যেতিয়াই এক্সামটো ওচৰত চাপি আহে, আমাৰ এছপাৰেণ্টসকলৰ মাজত বিভিন্ন ৰকমৰ চৰিত্ৰৰ উদ্ভৱ হয়, আমি দেখা পাওঁ। এজ এ মেণ্টৰ হিচাপে মই 14 বছৰ ধৰি মেণ্টৰিং কৰোঁ। ইহঁতৰ এক্টিভিটিছবিলাক ডিফাৰেণ্ট হৈ গৈ থাকে, বহু ৰকম সমস্যা থাকে কেণ্ডিডেটৰ, বহু ৰকম ফেমিলি এছ'চিয়েট ইছ্যুজ থাকে, সামাজিক এছ'চিয়েট ইছ্যুজ থাকে, সেইবিলাক কয় আমাক। সেই যে সমস্যাবিলাক
প্ৰব্লেমবিলাক সন্মুখত আহি কয় ছাৰ যেনেকুৱা আমাৰ তাত ভাগচৰ আছিল ভাগচৰে কৈছে মোৰ দেউতা ৰিটায়াৰ্ড কৰি গৈছে মোৰ এবাৰ চাকৰি পাবই লাগিব ভাল চাকৰি কৰি আছিল সাউথত ৰিজাইন কৰি প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে কৈছে ছাৰ মোৰ 1 বছৰতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব মই কৈছে সেইবোৰ মোক নকবা 1 বছৰ ক্লিয়াৰ হয় তুমি পৰিশ্ৰম কৰা চোৱাচোন কি হয় ডাইৰেকশ্যনত থাকা ফলটো আমাৰ হাতত নহয় কৰ্মহে কৰিব পাৰি আমি ফল ঈশ্বৰৰ হাতত ফল ঈশ্বৰে দিব আমি কৰ্ম কৰিম কৰ্ম কৰাৰ অধিকাৰ আমাক দিছে গতিকে আমি কৰ্ম কৰিম এই যে চোৱা সিচুৱেশ্যন মোৰ এবছৰতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব সংসাৰখনত মই মেইন দেউতা ৰিটায়াৰ্ড হৈছে দেউতা অসুস্থ আৰু যেতিয়া ইমান পৰিশ্ৰম কৰা সত্ত্বেও যদি ক্লিয়াৰ নহয় কি হয় সেই যে পেইনটো সেই পেইনক এবজৰ্ব কৰাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব মই ইমান কৰা সত্ত্বেও মোৰ ক্লিয়াৰ নহল যিসকলে ক্লিয়াৰ হৈছে তো হৈছে কিন্তু যিসকলে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই সিহঁতক মই কৈছোঁ যে কি কৰিবা নিজক বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব খুব ভাৰসাম্য মানুহ হ'ব লাগিব বেলেঞ্চ পাৰ্চনেলিটিৰ মানুহ হ'ব লাগিব এইটো এক্সামত খুব সুস্থ মানুহৰ চৰিত্ৰ আনিব লাগিব দেখোন চিলেবাছটোৱে তেনেকুৱা আমাক বনায় চিলেবাছটো আমাৰ লগত তেনেকুৱাই এক্ট কৰে চোৱা লাষ্ট বাৰ আমাৰ UPSC বহুত কেণ্ডিডেট আছিল ইয়াতে আমাৰ তাৰে পৰা আজি বহুত এবচেণ্ট আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে ইয়াত জাগাই নহয় ইমান ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰা কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত বহুত এবচেণ্ট আছে আহিব পৰা নাই কিবা কিবি কাৰণত বিভিন্ন কাৰণত লাষ্ট বাৰ UPSC আমাৰ বহুত এছপাৰেণ্ট আছিল এক্সাম দিছে বহুত কষ্ট কৰিছে কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে প্ৰিলিম কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই UPSC দিছে বহু ৰকম জটিল কুৱেশ্যন সুধিছে আকৌ একেটা সময় সেই কুৱেশ্যনবিলাক সহজো হয় এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছে যে জিৰ' টিলেজৰ এডভান্টেজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং জিৰ' টিলেজ এডভান্টেজ ন' ৰেচিডিউ ফাৰ্মিং জিৰ' টিলেজৰ এডভান্টেজ 3টা আহিছে সেই 3টা এডভান্টেজৰ ভিতৰত এটা এডভান্টেজো কিতাপত নাই কৈছে সবেই শংকৰ IAS পঢ়িছে এটা এডভান্টেজো নাই ছাৰ মই কৈছোঁ এইটো একদম বুকিছ নলেজৰ নহয় বুকিছ নলেজ টু চাৰ্টেন লেভেল আমাক হেল্প কৰে কিতাপৰ জ্ঞানে আমাৰ এটা সীমালৈকেহে আমাক সহায় কৰিব বিয়ণ্ড ডেট লেভেল আৱাৰ এপ্ৰ'চ শুড বি সামথিং ডিফাৰেণ্ট তাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ এপ্ৰ'চটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় কিতাপে আমাক বেছ বনাব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বনাব তাৰ পিছৰখিনি কিন্তু তাৰ পিছৰখিনি আমি খুব সাৱধানে আৰু খুব স্মাৰ্ট এপ্ৰ'চত আমি আগুৱাই যাব লাগিব বহুত কথা হয় এভৰি ইয়াৰ UPSC কি কৰে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহে ল'ৰা ছোৱালী কনফাইন হৈ থাকে চ'ৰ্চ লৈ এটা চ'ৰ্চত স্পেক্ট্ৰাম সবেই স্পেক্ট্ৰাম পঢ়ি থাকে এইবাৰ আচৰিত কথা হিষ্ট্ৰী UPSCৰ হিষ্ট্ৰী ইতিহাস এইবাৰ ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ কৰি দিছে মডাৰ্ণৰ পৰা হাৰ্ডলি 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন আহিছে এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিভেলৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহি গৈছে ল'ৰা ছোৱালী কনফাইন হ'ব নিদিয়ে কোনো চ'ৰ্চত কাৰণ চিভিল ছাৰ্ভিচে ল'ৰা ছোৱালীক কোনো চ'ৰ্চক কনফাইন কৰিব নিদিয়ে যেই দেখিব যে এছপাৰেণ্টবিলাক এটা চ'ৰ্চ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত কনফাইন হৈ গৈ আছে লগে লগে ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ কৰি দিয়ে ক'ব নোৱাৰি ছ'চিঅ' ইকনমিৰ পৰা 35টা কুৱেশ্যনছ ইক'লজি বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা 21টা কুৱেশ্যন আহি গৈছে আমাৰ এছপাৰেণ্ট আছে দিল্লীৰ পৰা আমাৰ তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহি এডমিশ্যন লয় দিল্লী গৈ বাজিৰামত ক'ৰবাত এডমিশ্যন ল'লে ভাল নাপালে এইবাৰো আছে আমাৰ তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইভেন তাতে এডমিশ্যন এৰি আকৌ গুচি আহে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সমাজত যদি চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে দিল্লী বাহিৰত যোৱাটো বৃথা যাব নালাগে সময় নষ্ট হয় তাতে গৈতো 6 মাহ 1 বছৰ এডজাষ্ট হ'বৰ কাৰণে সময় লাগি যায় কিন্তু এইটো এক্সাম এনেকুৱা ঘৰত থাকি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি খুব ভালকৈ ওচৰে পাজৰে মেণ্টৰৰ সহায়ত তো পঢ়াৰ যিটো পঢ়াৰ ষ্টাইলটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় ইয়াতে সেইটো আমি কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো ষ্টাইলত পঢ়িছোঁ সেইটো ষ্টাইলত পঢ়িলে নহ'ব ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিচাৰে
আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো চেক কৰে যে আমি কিমান পঢ়িছোঁ, কি পঢ়িছোঁ, কেনেকৈ পঢ়িছোঁ, কি বুজিছোঁ। আজি চিম্পুল এটা মই এক্সাম্পল দিওঁ। আমি NCERT কিতাপ পঢ়িব কওঁ ল'ৰা ছোৱালীক, NCERT কিতাপ, যে ছাৰ NCERT কিতাপত ছদ্মবেশী নিবনুৱা আছে, ডিছগাইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট। ডিছগাইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট, ছদ্মবেশী নিবনুৱা কি, ইয়াৰ সংজ্ঞা কি, ডেফিনিশ্যন কি, সেইখিনি জনাই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়। ইয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। যেতিয়া হিষ্ট্ৰীত পঢ়িব যে ইমিডিয়েট আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি মুভ কৰিছে টুৱাৰ্ডছ এগ্ৰিকালচাৰ, কাৰণ আমাৰ কেপিটেল নাছিল, আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেক্টৰত যাব নোৱাৰোঁ। চ' আমাৰ প্ৰাইম মুভিং ফ'ৰ্চেই আছিল এগ্ৰিকালচাৰ। তাৰমানে লাৰ্জাৰ ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন ডিপেণ্ড অন দিছ ছেক্টৰ, এগ্ৰিকালচাৰ। এগ্ৰিকালচাৰৰ আমি নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ ফৰ আৱাৰ লাইভলিহুড। চ' যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা মানে কি হ'ল, ডেফিনেটলি তাতে ডিছগাইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট হ'ব, উৎপাদনশীলতা কমি যাব, প্ৰডাক্টিভিটি কমিব। চ' লিংক কেনেকৈ বনিল, আমিতো বুজিলোঁ ডিছগাইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট সেয়া হয়, কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰতে কিয় হ'ল? দিছ ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। বেলেগ ছেক্টৰত কিয় হোৱা নাই? ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেক্টৰত কিয় হোৱা নাই? টাৰ্চিয়াৰী ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত কিয় হোৱা নাই? এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰতে কিয় হ'ল? চ' এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, লিংক বনাইছে। এতিয়া আমি পলিটি ছাৰ আহিছে ক্লাছত, আহি কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়াইছে, আমি পঢ়িছোঁ। প্ৰেম্বুল পঢ়ালে, ছ'চিয়েলিষ্টিক আছে, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে। কেনেকুৱা মডেল ছ'চিয়েলিষ্টিকৰ? হোৱাট দ্য ইণ্ডিয়ান মডেল অফ আৱাৰ ছ'চিয়েলিষ্টিক? হয়, য়েছ, ইটছ ডেম'ক্ৰেটিক মডেল। ইয়াৰ পৰা কি ওলাই আহিছে? ডেম'ক্ৰেটিক মডেল। ইয়াৰ পৰা আহিছে মিক্সড ইকনমি। হোৱাট ইজ মিক্সড ইকনমি? প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ছেক্টৰ, এক্সিষ্টেঞ্চ অফ প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ছেক্টৰ। চৰকাৰী থাকিব, বেচৰকাৰী থাকিব। অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপত বেচৰকাৰী হস্তক্ষেপ কৰিব, কাম কৰিব, চৰকাৰী কৰিব। তাতে পালোঁ আমি। দিছ ইজ আৱাৰ ছ'চিয়েলিষ্টিক পেটাৰ্ণ, ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েলিষ্টিক পেটাৰ্ণ। ডেট ইজ ডেম'ক্ৰেটিক, নট কমিউনিষ্টিক। আৰু আমি জানিলোঁ, হয়তো পলিটি ছাৰে পঢ়াই গ'ল তোমালোকক, যে নাই এইটো একেবাৰে যে নতুন ধাৰণা সেয়া নহয়, ই আগতো আছিল। ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিটো আছে মেনশ্যন কৰা। ইয়াক আৰু বেছিকৈ কোৱালিফাই কৰিছে 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা। বুজিলোঁ, এইটোতো আমাক পলিটি ছাৰে কৈ গ'ল। এবাৰ ইকনমি ছাৰ আহিল, আহি পঢ়ালে যেনিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পঢ়ালে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ৰিজলিউশ্যন পঢ়ালে 1948। তাতে ৰিজলিউশ্যন লোৱা আছে মিক্সড ইকনমি। এইবাৰ কুৱেশ্যন এটা আহি গ'ল প্ৰিলিমত, যে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং গভৰ্ণমেণ্ট ডকুমেণ্টছ মিক্সড ইকনমি মেনশ্যন। তাতে কনষ্টিটিউশ্যন থাকিল, প্ৰিএম্বলৰ টিক মাৰ্ক কৰিলা, ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টেট টিক মাৰ্ক কৰিলা, ইণ্ডিয়ান পলিচিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ৰিজলিউশ্যন 1948 টিক মাৰ্ক কৰা নাই। এজ বিকজ তুমি লিংক বনাব পৰা নাই। লিংক বনোৱা, পলিটি ছাৰেতো পলিটি কৰাই গৈছে। পলিটি ছাৰ, ইকনমিক ছাৰ, এই যিটো লিংক বনোৱা, সেইটো হ'ল মেণ্টৰৰ কাম। সেইটো লিংক বনাব লাগিব। মই পঢ়ি গ'লে নহ'ব। পঢ়িছে ঠিকেই, পলিটিও পঢ়িছে, পলিটি জানে, বাট হাউ ইউ এপ্লাই ইউৰ নলেজ অন ৰিয়েলিটি গ্ৰাউণ্ড, দিছ ইজ দ্য মেইন কৰ অফ দিছ এক্সাম। Education without application is garbage. It is completely garbage. শিক্ষা যদি আমি বাস্তৱত যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই। শিক্ষা বাস্তৱ, আৰু সেইটোৱে বিচাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচ। কাৰণ তোমালোকে গৈ গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিবা, তোমালোকে গ্ৰাউণ্ডত ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ৰকমৰ সমস্যা আছে, বহুত জটিলতম সমস্যা আছে, জটিল সমস্যা আছে। সেইবোৰ সমস্যাক মাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধি, ইণ্টেলিজেণ্ট লাগিব। সেইকাৰণেতো জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়া হয়। কৃষক আহিল তোমাৰ তাত, ছাৰ পানী নাই, পানী দিব লাগিব, নহ'লে খেতি নহ'ব আমাৰ, আমি নাখাই মৰিম। এতিয়া মই নাজানো পানী কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিম, ক'ত আছে টিপুৰ, ক'ত আছে নদী, ক'ত কিবা আছে, মোৰ সেইখিনি বেছিক নলেজে নাই, মই কি সেৱা দিম? সেইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফী লাগে। জিঅ'গ্ৰাফী আমাক শিকাই দিয়ে আমাৰ ক'ত কি আছে, আৰু সেইবোৰক, সেই ব্যৱস্থাবিলাকক আমি কেনেকৈ যোগসূত্ৰ কৰি নিজৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰিম, সেয়া হ'ল মেইন বিষয়বস্তু।
আমি পঢ়ো, আমাৰ পঢ়াটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আমাৰ যথেষ্ট এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগিব। কাৰণ তুমি যিখিনি পঢ়িবা, যি কণ্টেণ্ট পঢ়িবা, এই পঢ়াৰ পৰাই কুৱেশ্যনছ আহিব, কিন্তু সেয়া নহয় যে কুৱেশ্যনটো তোমাৰ একজেক্ট তেনেকুৱাই আহিব বা সেই কণ্টেণ্টেই আহিব তেনেকুৱাওতো নহয়। কণ্টেণ্টৰ এপ্লিকেশ্যন বেচিছতো কুৱেশ্যনছ আহিব। এইবাৰ UPSC সেইটো ট্ৰেণ্ড দেখুৱাই দিলে, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। UPSC এইটো ট্ৰেণ্ড আৰু চেঞ্জ নহ'বও চাগে। UPSC এনেকুৱা কৰিছে, এইবাৰ লাষ্ট যিটো এক্সাম আছে, মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ বেছড অন এপ্লিকেশ্যনছ, এপ্লিকেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন সুধি দিছে, এপ্লিকেশ্যন বেছড। আমাৰ ব্ৰোহিত আহা নাই আজি, ব্ৰোহিত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনছ আহিছে যে ইকনমিক্সৰ এটা কুৱেশ্যনছ আহিছিল যে তুমি যদি 5 লাখ টকা তোমাৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা উঠোৱা, তো দেশৰ মুদ্ৰা প্ৰচলনত কি প্ৰভাৱ পৰিব। What is this? This question is very practical questions. If you withdraw 5,000 rupees from your savings account, so what will be effect will be happen on you on the supply of money? পঢ়িছে, বহুত পঢ়ি আহিছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়ি আহিছে, একো লাভ নহ'ল। হাই কুৱেশ্যন কি আহি গ'ল, কিতাপত নাই। কিতাপত পঢ়ি আহিছে, কিন্তু থিয়ৰিটো এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, সেইটো হ'ল মেইন বিষয়। চ' পঢ়াৰ বিশেষ ধ্যান দিব লাগিব যে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুব ভাল হ'ব লাগিব, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। ইয়াতে মুঠেই কোনো বিষয় নাই যে তোমাৰ মেকানিকেলি লাৰ্ণ কৰিবলগীয়া বিষয় একো নাই। ইয়াতে বিষয় এটাই আছে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। যিমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব, ইমান ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব, চিলেবাছ ইমান আনন্দ লাগিব, চিলেবাছ ইমান ভাল লাগিব, আৰু গোটেই জাৰ্ণিটো এনজয় কৰিব পাৰে। তোমালোকক ক'ব, যিসকল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰি গৈছে বিভিন্ন স্তৰত, কেনেকৈ সিহঁতে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছে, আমাৰ পৰা কি পাইছে, আমাৰ পৰা কি হেল্প পাইছে, কিবাটো পাব লাগিব কোনোবাই, এনেইতো নাহে। কি পালে, কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে, আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আমি শিকিম। আৰু ইয়াত শিকি কৰিব লাগিব, ভুলৰ পৰা শিকিব লাগিব যে মই ক'ত ভুল। টেষ্ট চিৰিজ প্ৰগ্ৰাম চলে, টেষ্টত বেয়া হৈছে, কিয় বেয়া হৈছে, ক'ত ভুল কৰিছে ল'ৰা ছোৱালী, তাক আকৌ ৰিভিউ কৰা, মোৰ ক'ত ভুল হৈছে, কোনটো কণ্টেণ্ট আমাৰ হোৱা নাই, কেনেকুৱা হোৱা নাই, সেইবোৰ সকলো বিষয়ত পাৰদৰ্শী হ'ব লাগিব। লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি পাৰদৰ্শী হৈ যায়। ইয়াতে সবেই তেনেকুৱা পৰিস্থিতিতে আহে, কোনে জনাকৈ নাহে, ইয়াতে আহি জানে, লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি শিকিব পাৰে, বুজিব পাৰে। চ' যিসকল অহা দিনত আগন্তুক এক্সামৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, সিহঁতক মই কওঁ, নিষ্ঠা সহকাৰে, ধৈৰ্য সহকাৰে লাগি থাকিব লাগিব। আৰু এইটো ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা হয়। এই এক্সামত এটাই বিচাৰে, তোমাৰ ডেডিকেশ্যন, তোমাৰ ডিভোশ্যন। মোৰ 14 বছৰ কালচোৱাত মই দেখিছোঁ বহুত ভাল ভাল এছপাৰেণ্ট, বহুত ভাল ভাল কেণ্ডিডেট, বহুত একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত ষ্ট্ৰং, এডমিশ্যন লৈছে, ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই। হয়তো গাঁৱৰ পৰা চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট হৈ আহি প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছে, ক্লিয়াৰ হৈ আজিৰ দিনত চাকৰি কৰি আছে। কোনোবাই হয়তো PhD কৰিছে, ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই। কিবা ডেফিনেটলি ডিফিচিয়েঞ্চি আছে। কিন্তু এটা বিষয় মই ভালকৈ ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ যে এই কেণ্ডিডেট দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ডিভোশ্যন। এজনৰ খুব ডিভোশ্যন, আৰু এইটো ডিভোশ্যন আৰু এইটো টেনিচিটি লাগি থকা, এই টেনিচিটি আগুৱাই লৈ গৈছে, আৰু এটা সময়ত এক্সামো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, চাকৰিও পাই গৈছে, চাকৰি কৰি আছে। আৰু যিজনৰ খুব একাডেমিকেলি খুব ৰিচ, খুব ভাল, অভাৰ কনফিডেন্স আছে, মই পাৰিম,
মই পাৰিম, অভাৰ কনফিডেন্স আছে। অভাৰ কনফিডেন্সো ভাল নহয়। অভাৰ কনফিডেন্সো আমাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ সৰ্বনাশ কৰি দিয়ে। পঢ়াৰ ষ্টাইল ইজ মেইন থিং। হাৰ্ড লেবাৰ সবেই কৰে। হাৰ্ড লেবাৰৰ লগত এক স্মাৰ্ট এপ্ৰোচ এটা থাকিব লাগিব। স্মাৰ্ট এপ্ৰোচ থাকিলেহে আমি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম। আমি অৰ্থনীতিত পঢ়ো, এনচিআৰটি কিতাপত পঢ়ো, ইকনমিক গ্ৰোথ, আৰু পঢ়ো আমি ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট। ইকনমিক গ্ৰোথো পঢ়ো, ডেভেলপমেন্টও পঢ়ো। দুটাৰ মাজত লিংক কি? কিনো লিংক আছে? এটা সময়ত পলিচি মেকাৰসকলে ভাবিছিল যে ইকনমিক গ্ৰোথ হলে ইকনমিক ডেভেলপমেন্টও হয়। অৰ্থনীতিসকল, পলিচি মেকাৰসকলে চিন্তা কৰিছিল যে ইকনমিক কোনোবা এটা দেশত যদি ইকনমিক গ্ৰোথ হয়, ইকনমিক ডেভেলপমেন্টও হয়। 1950 লৈকে পলিচি মেকাৰে ইয়াৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি পোৱা নাছিল। 1950 লক্ষ্য কৰিছিল পলিচি মেকাৰসকলে, অবজাৰ্ভ কৰিছিল যে গল্ফ কাণ্ট্ৰিবিলাকত ইকনমিক গ্ৰোথ বহুত আছে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই। ডেভেলপমেন্টৰ পেৰামিটাৰ বেলেগ। ডেভেলপমেন্টৰ পেৰামিটাৰ হ'ল হেল্থ, এডুকেশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এক্সেট্ৰা, এইবিলাক হ'ব পাৰে। 1960 ইয়াৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি পালে যে নাই, ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ পেৰামিটাৰ বেলেগ, ইকনমিক গ্ৰোথ বেলেগ। ইকনমিক গ্ৰোথ হলে ডেভেলপমেন্ট নহবও পাৰে। ইকনমিক গ্ৰোথৰ লগত ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট আনিব হলে আমাৰ পলিচি লাগিব। সো ইভলিউশন কেনেকৈ হয় 1950 লৈকে। 1960 লৈকে গৈ পালে যে নাই, এই কাণ্ট্ৰিবিলাক, গল্ফ কাণ্ট্ৰিবিলাক ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই, গ্ৰোথটো আছিল ঠিকেই। সো এটা ডাইভাৰ্জেন্ট বিষয়, দুটা বিষয়, দুটা প্যাৰামিটাৰ। কাৰোবাৰ গ্ৰোথ আছে, ডেভেলপমেন্ট নাই, কাৰোবাৰ গ্ৰোথো আছে, ডেভেলপমেন্টও আছে, কাৰোবাৰ ডেভেলপমেন্ট আছে, গ্ৰোথ নাই। ডিফাৰেন্ট ডাইভাৰ্জেন্ট। এটা সাইকোলজিকেল ৰিলেশন। কোনোবা কাণ্ট্ৰিৰ গ্ৰোথ আছে যদি ডেভেলপমেন্ট হৈছে, ডেভেলপমেন্ট আহিলে আকৌ গ্ৰোথো ক্লিক কৰিছে, গ্ৰোথে আকৌ ডেভেলপমেন্ট। পৃথিৱীত গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন আহিল, মহামন্দী আহিল। এই মহামন্দিৰ কি হ'ল? এই সাইকেলটো ব্ৰেক হৈ গ'ল। এই সাইকেলটো ব্ৰেক হৈ গ'ল, নোহোৱা হৈ গ'ল। ডেভেলপমেন্টও নাই, গ্ৰোথো নাই, গ্ৰোথ আছে, ডেভেলপমেন্ট নাই, সাইকেল ব্ৰেক হৈ গ'ল। ব্ৰেক হোৱাৰ লগে ৱেলফেয়াৰ ইকনমিকৰ উদ্ভৱ হ'ল। ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট। সেইকাৰণে চৰকাৰ হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হয়। মিক্সড ইকনমি। আজি যিটো আমি ৱেলফেয়াৰ কওঁ, ৱেলফেয়াৰ উদ্ভৱ হ'ল কেনেকৈ? এনেকুৱা হ'ল। সো এনচিআৰটিত আমি পঢ়িলো সেয়া, কিন্তু ইয়াৰ লগত লিংক কেনেকৈ বিল্ড কৰিম সেয়া আমাৰ মেইন বিষয়। যিমান ভাল আমাৰ লিংক বিল্ড হ'ব, যিমান বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব আমাৰ সিলেবাস, আমাৰ বেটাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব। এইটো মাত্ৰ বুকিছ নলেজৰ এক্সাম নহয়। বুকিছ নলেজ এটা চাৰ্টেন লেভেললৈকে আমাক হেল্প কৰিব, তাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ সেয়া আমাৰ এপ্ৰ'চটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে এই খুব ধৈৰ্যৰ এক্সাম। নিষ্ঠা সহকাৰে লাগি থাকিব লাগিব। নিষ্ঠা সহকাৰে লাগি থাকিলেই সফলতা পোৱা যায়। নিষ্ঠাৰ কমি হলে, লেকিং হলে আমি এই এক্সাম কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰে। যিসকল অহা দিনত এই এক্সাম দিবা বুলি মনস্থ কৰিছা, মই ইহঁতক এটাই ৰিকুৱেষ্ট, খুব নিষ্ঠা সহকাৰে লাগি থাকিবা, ধৈৰ্য সহকাৰে লাগি থাকিবা। যেতিয়াই তোমাৰ ধৈৰ্য লুজ হৈ যাব, তেতিয়াই সমস্যা হ'ব। হয়, আপছ এণ্ড ডাউন আহে এক্সামটোত, কাৰণ এই কালচোৱাটো বহুত সাংঘাতিক সময়।
বহু ৰকম সমস্যা লৈ এছপাৰেণ্ট আমাৰ তাত আহে কাৰোবাৰ কৈছে ছাৰ এবছৰতো হ'ব লাগিব ছাৰ নহ'লে সৰ্বনাশ হৈ যাওঁ এবছৰ মই গেম খেলিছোঁ চব এৰি মই আহিছোঁ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'বৰ কাৰণে ছাৰ মই ভাস্কৰৰ কথাটো বাৰে বাৰে কোট কৰোঁ ভাস্কৰে এয়া কৈছে পেলিবৰ পৰা মোৰ লগত আছে ভাস্কৰে ছাৰ 1 year ক্লিয়াৰ কৰিব কৈছে সিহঁতৰ কথা নহয় 1 year ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে তুমি ভাবি লোৱা নহ'ব বুলি ধৰি লোৱা আৰু কৰ্ম কৰা ভালকৈ কষ্টকৈ কোৱাৰ নিচিনা সপোন দেখা আগুৱাই লৈ যাব ধুনীয়া কৈছে সপোন দেখিব লাগে আৰু খুব পজিটিভ মাইণ্ডছেটত থাকিব লাগে কাৰণ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো খুব নেগেটিভ হয় কম নেগেটিভ হয় আমাৰ সমাজবিলাক তেনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ চকু দুটা বেয়া হৈ গ'লতো নেগেটিভটো বেছি চাই মানুহে পজিটিভটো কম চায় ভালটো কম চায় বেয়া বস্তু নজৰ বেছি যায় নিজকে অলপ আইচলেট কৰি ৰাখিব লাগিব নিজকে অলপ ভাৰসাম্য বেলেঞ্চ পাৰ্চনেলিটি মানুহ থাকিব লাগিব অন্যথাই তোমাক ট্ৰেকৰ পৰা ডিভিয়েট কৰি দিব তুমিও নাজানিবা তুমি কেতিয়া ট্ৰেকৰ পৰা ডিভিয়েট হৈ গ'লা আমি আজি বহুত কথাই ক'লোঁ আলোচনা কৰিলোঁ আমি যিসকল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে সিহঁতৰ পৰা আমি 2 আষাৰ কথা শুনি বা বুজি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ ছুটি ভাষণ বা ক'বলগীয়াখিনি মই ইয়াতে আজি অন্ত দিলোঁ বা ভাল লাগিল শুনি কেনে আমাৰ তো ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি আগুৱাই লৈ মই বিচাৰিম যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও কিছুমান কথা কওক আমাক তো এতিয়া মই ষ্টেজত মাতিব বিচাৰিছোঁ মিষ্টাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি মজুমদাৰ Hello everyone. My name is Karl Mazumdar. ACS 9.28. সৰ্বপ্ৰথম মই চিভিল সাৰ্ভিস ইনষ্টিটিউট আৰু ৰাজু চক্ৰৱৰ্তী ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ যে আমাক আজি ইয়াত মাতিছে আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ জাৰ্ণিৰ কথা যদি মই কওঁ তেন্তে 2017 পৰা আৰম্ভণি হৈছিলে আৰু 17 অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা মোৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে আৰু বুকছ মেটেৰিয়েলছ এইবোৰৰ বিষয়ে মই বৰ বেছি ক'ব খোজা নাই কিয়নো আমি মৰলেছ সকলোৱে জানোৱে কি পঢ়িব লাগে বা ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে বিশেষকৈ মই নিজে কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ সেইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই কিন্তু বৰ বেছি পঢ়া নাছিলোঁ মোৰ এৰিয়া চিলেক্টিভ আছিলে কম পঢ়িছিলোঁ কিন্তু যোনখিনি পঢ়িছিলোঁ থৰলি পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু পঢ়াৰ লগে লগে মই নিজে কিছু নোটছ বনাইছিলোঁ প্লাছ ৰিলেটেড কিছু ইভেণ্টছ কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ যোনবোৰ ৰিলেট কৰিব পাৰি সেইখিনি মই একেলগে লিখি গৈছিলোঁ আৰু সেই বস্তুখিনি মানে পিছলৈ ভালেখিনি মোক হেল্প কৰিলে স্পেচিয়েলি ৰিভিজনৰ সময়ত বিকজ পৰীক্ষাৰ আগত আমি জানো যে ৰিভাইজ কৰিবলৈ বৰ বেছি টাইম নাথাকে আৰু কিতাপসমূহ সেইবোৰ একেবাৰে টাইম নাথাকে চাবলৈ গতিকে সেই শ্বৰ্ট নোটছ বা সেই বস্তুখিনি নিজৰ লেংগুৱেজত লিখা থাকিলে সেই বস্তুবোৰ মানে পটককৈ ৰিভিজনো হৈ যায় আৰু বহুত দেৰিলৈকে মনতো থাকে গতিকে মই সেইটো কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মক টেষ্ট বা নিউজ পেপাৰ ৰিডিং সেইবোৰতো আছিলে নিউজ পেপাৰ ৰিডিং মই ভাবোঁ যে ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য হোল প্ৰচেছ বিকজ ছাৰে কোৱাৰ দৰে বস্তুবোৰ মানে আমাৰ অভাৰভিউটো ব্ৰড হ'ব লাগে আমাৰ আউটলুকটো ব্ৰড হ'ব লাগে গতিকে সেইবোৰ নিউজ পেপাৰ পঢ়িলেহে সেইবোৰ বস্তু আহে এটা বস্তুৰ লগত আৰু এটা বস্তু ৰিলেট কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে একদম চিলেক্টিভ বস্তু হৈ গৈছে এটাৰ লগত আৰু এটা লিংক থাকে সেইবোৰৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ ৰিডিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ কৰিব লাগে মক টেষ্ট লেগেছে আৰু কিছুমান বস্তু মই নিজে বেলেগকৈ পঢ়িছিলোঁ যেনেকৈ কিছু মেগাজিনছ পোৱা যায়
কুৰুক্ষেত্ৰৰ যোজনা সেইবিলাক কৰিছিলোঁ প্লাছ ছাৰৰ নোটছ মেটেৰিয়েলছ সেইখিনিতো আছিলে ছাৰে সদায় হেল্প কৰিছে সেইখিনি আছিলে মোৰ মানে প্ৰিপাৰেশ্যন মই থুলমূলীয়াকৈ যদি মই কওঁ তেনেকৈ মই কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰৰ কথা যদি কওঁ ছাৰক মই লগ পাইছিলোঁ 2017 পৰাই আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মানে ছাৰৰ লগত এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছিলে মোৰ সদায় ছাৰে হেল্প কৰিছিল এতিয়া মই পাৰ্চনেলি যদি কওঁ তেন্তে মই ভাবোঁ যে চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যনত সদায় দুটা পাৰ্ট থাকে মানে ষ্ট্ৰাগলৰ মই যদি কওঁ এই ষ্ট্ৰাগলৰ পাৰ্টটো হৈছে এটা হৈছে একাডেমিক আৰু এটা হৈছে মেণ্টেল এতিয়া একাডেমিক পাৰ্টত একাডেমিক ষ্ট্ৰাগলটোক আমি কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে আমি মৰলেছ আমি সকলোৱে জানোৱে বিকজ আমাৰ সকলোৰে এটা নিজা নিজা ষ্ট্ৰেটেজি থাকে বা পঢ়াৰ এটা ষ্টাইল থাকে সেইটো আমি ডিল কৰিব পাৰোঁ প্লাছ ছাৰটো আছে কিন্তু মেণ্টেল যোনটো ষ্ট্ৰেছ সেইটো মানে এতিয়া ছাৰে যেনেকৈ ক'লে মানে মই বেচিকেলি ডিল কৰিব লগা হৈছিল যে মই এটা চাকৰি কৰিছিলোঁ প্ৰাইভেটত এৰি পেলাই মই আহিছিলোঁ প্ৰিপাৰেশ্যনত আৰু সেই সময়ত যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ মোৰ লগৰবোৰে কাম কৰিছে দে আৰ আৰ্নিং এণ্ড দে আৰ মেইনটেইনিং দেয়াৰ ফেমিলিজ এজ ৱেল গতিকে সেইবোৰ বস্তু যেতিয়া মূৰত আহে নহয় তেতিয়া মানে বৰ এটা মানে মই ডিপ্ৰেছড হৈ গৈছিলোঁ আৰু এইবোৰ মুমেণ্ট সদায় থাকে আৰু সেই সময়ত মানে এনেকুৱা এজন মানুহ লাগে মানে যোনে আপোনাৰ লোডটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ লগত এতিয়া চাওক আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে তেওঁলোকে সকলোৱে ভালদৰে নাজানে এইবোৰ বস্তু বা বুজিও নাপায় যে কেনেকৈ লোডটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে বা আমি কি এটা ষ্টেটত আমি আছোঁ আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো তেওঁলোকে ভালদৰে বুজি নাপায় গতিকে সেই ছেইম ফিল্ডত থকা এজন মানুহ লাগে আৰু সেই সময়তে মানে মই ছাৰক মানে মই বাৰে বাৰে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে ছাৰে সদায় মানে মোৰ লগত আছিলে একাডেমিকেলিটো হেল্প কৰিছে এতিয়া মই মক টেষ্টৰ কথা যদি কওঁ মই প্ৰথম যোনটো মক টেষ্ট দিছিলোঁ মেইনছৰ সময়ত মেবি মই 60-70 মাৰ্কছৰ এনচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰে মোক লাগাতকৈ বেছি মাৰ্কছ দিছিল আৰু এনেকৈ লাহে লাহে যেতিয়া মই এটা লেভেলত আহি গ'লোঁ ইংলিছ পৰীক্ষা যেতিয়া মই দিছিলোঁ মক টেষ্ট তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে তুমি বেছি নম্বৰ পাইছা মই তোমাক 15-20 মাৰ্ক কাটি দিছোঁ যাতে অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ নোযোৱা গতিকে চেক এণ্ড বেলেঞ্চ এটা ছাৰে সদায় মেইনটেইন কৰিছিল সেইখিনিতো একাডেমিকেলি মই পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকেও পাব বা পাইছে কিন্তু মই ছাৰৰ কথা যদি কওঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি মই ক'ম যে মোৰ সেই মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া মোৰ চলি আছিলে সেই সময়ত ছাৰে মোক মানে যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে মই ৰাতি কেতিয়াবা 11-12 বজাতো ছাৰক ফোন কৰিছিলোঁ ছাৰে সদায় ফোন ৰিচিভ কৰিছিল আৰু মানে সদায় মানে পজিটিভ কথাবোৰ কৈছে নিগেটিভিটি কেতিয়াও সোমাব দিয়া নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে একাডেমিক বস্তুটো থাকে আৰু আমি সকলোৱে সেইটো বস্তু ডিল কৰিব জানোৱে কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাৰ সকলোৰে নিজা নিজা ষ্টাইল থাকে কিন্তু মানে সেই মেণ্টেল যোনটো ষ্ট্ৰেছ সেইটো মানে ডেট ইজ ছামথিং ভেৰি ক্ৰুচিয়েল আৰু এজন এক্সপিৰিয়েণ্টৰ বাবে কি হয় যে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছটো যেতিয়া আহে তেতিয়া এভৰি নাও এণ্ড দেন এনেকুৱা লাগে যে ইভেন আমি বহুত পঢ়িছোঁ কিন্তু তথাপিতো আমি চব পাহৰি গৈছোঁ একদম ব্লেক আউট হৈ যায় স্পেচিয়েলি পৰীক্ষাৰ এসপ্তাহ আগত 4-5 দিন আগত এনেকুৱা হয় যে বহুত পঢ়াৰ পিছতো মানে একেবাৰে ব্লেক আউট হৈ যায় সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ মই কওঁ যে ছাৰ হেজ বিকাম মোৰ দেন এ মেণ্টৰ টু মি মানে এজ এ ফ্ৰেণ্ড এজ এন এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ছাৰে যোনখিনি মোক সহায় কৰিছে ফৰ দেট আই উইল বি অলৱেজ থেংকফুল টু হিম আৰু ক'বলগীয়া বহুত আছে হ'পফুলি নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকৰ লগত লগ পাম তেতিয়া আৰু ভালদৰে কথা পাতিম আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কষ্ট কৰক নিশ্চয় ছাকচেছফুল হ'ব আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে আই উড লাইক টু কনক্লুড চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ কামিং এণ্ড থেংক ইউ ফৰ লিছনিং Thank you so much, Master. Thank you so much. এতিয়া মই আৰু এটা আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্টক মাতিব বিচাৰিছোঁ ষ্টেজলৈ কিছুমান কথা ক'ব কাৰণে আই উড লাইক টু কল জ্যোতিষ্মান শৰ্মা নমস্কাৰ মাননীয় R1 চিভিল ছাৰ্ভিচ ইনষ্টিটিউটৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয় কামৰূপ জিলাৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ মহোদয় R1 চিভিল ছাৰ্ভিচ ইনষ্টিটিউটৰ ফেকাল্টি মহোদয় আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ
নমস্কাৰ আজিৰ সভাৰ উপস্থিত মুখ্য অতিথিবৃন্দ আৰু আৰোহণ চিভিল সাৰ্ভিস ইনষ্টিটিউটৰ সদস্যবৃন্দ আৰু শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ লগতে এপি Thank you so much. Thank you so much, কাকলি বহুত ভালখিনি কথা ক'লা সময় নষ্ট কৰিব নালাগে ভাল লাগিছে শুনি কেনে তো ইয়াৰে লগত আমি আমাৰ ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ I would like to call in this stage Bruhit Rabha. I would like to in this stage Bruhit Rabha, ACS rank 48. Felicitated by our director, sir. Felicitated by our director, sir, Mr. Raju Chakraborty, sir. I would like to call in this stage Jatrakanta Karmakar. Jatrakanta Karmakar, ALRS rank 46. Felicitated by our faculty member Sanjeev Malik, sir. Mr. Jat. কৰিব লাগিব খুজি মাগি হলো কৰে নাই সেই নিডটো আমাৰ মনত আহিব লাগে যদি আমাৰ মনত তেনেকুৱা নিড আহি যায় পৰীক্ষাটো আমি পাছ কৰিব লাগিব এনিহাও তেতিয়া আমি তাৰ উপায়টো ভাবিম চিন্তা কৰিম আমাৰ মনে আৱিষ্কাৰ কৰিব ন উপায়টো গতিকে আপোনালোকে মেণ্টেলি এবাৰ ৰেডি হওকচোন এবাৰ ভাবকচোন মই এবাৰ পৰীক্ষাটো দিম বা পাম কণ্ডিশ্যন দিয়ে থাকক একো নাই মই বিশ্বাস কৰোঁ তাৰ কাৰণে কৈছোঁ তা আপোনালোকে এইটো বিশ্বাস কৰক কি প্ৰব্লেম থাকিলে ছাৰক কথা পাতিবলৈ ছাৰ কি লাগে আছে ব্ৰুহিত ইয়াতে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব অপশ্যনেলো কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে আমাৰ বহুত ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে শুনিব ইচ্ছা আছে ঠিক আজি আৰোহণ ইনষ্টিটিউটৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা সভাত উপস্থিত আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ লগত এই বছৰত একেলগে পাছ কৰা সকলো শিক্ষাৰ্থীসকল সকলোলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা সম্বৰ্ধনা সভাত দুই এষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অকল প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কথা ক'লে মানে কম হৈ যায় সেইকাৰণে কাহিনীটো অলপ আগৰ পৰা ক'লে বেছি মানে আমি কেনেকৈ আহিলোঁ কেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আহিলোঁ সেইটো গম পোৱা যায় বহুত মানুহৰ বিশ্বাস যে আগতে আছিলেও যে অকল ধনী মানুহবিলাকেহে বা আৰ্থিকভাৱে সবল পৰিয়ালৰ মানুহেহে এই চাকৰি পাব পাৰে সেইটো আগত আছিল আৰু এতিয়া যেহেতু আমি পাইছোঁ মোৰ দৰে বহুত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ কেণ্ডিডেটেও পাইছে গতিকে মই ক'ব পাৰোঁ যে এই পৰীক্ষাটো সকলোৱে পাছ কৰিব পাৰে আমি যেনেকৈ আগতে ডিগ্ৰী পৰীক্ষা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত পঢ়োঁ বা পৰীক্ষা লিখোঁ সেই তেনেকুৱাই এই সহজ সৰলভাৱে ল'ব লাগে পৰীক্ষাটো ইমান টান বুলি ভাবিব নালাগে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বহুত দুৰ্বল এতিয়াও দুৰ্বলেই মোৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ মই জীয়াই থকাৰ খৰচ
পৰিয়ালক চলোৱা খৰচ চব মোৰ ফালৰ পৰা মই বহন কৰিব লাগে আৰু সেইটোৱে মোক বহুত মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ দি থাকে আমাৰ ঘৰত খেতি পথাৰ আছে 5-6 বিঘামান কিন্তু সেয়া সেই ইনকামেদি যে মোক পঢ়াব দেউতাহঁতে সেইটো নহয় তাৰমানে সেইটো অকল পৰিয়াল খাবৰ কাৰণে গোটেই বছৰটো চলি যায় ধানখিনি যেতিয়া মই ক্লাছ 12ত আৰ্টছৰ ফালৰ পৰা পজিশ্যন পাইছিলোঁ তেতিয়া কটনত নাম লগালোঁ কটন কলেজত তেতিয়াও পঢ়িবলৈ মোৰ টকা পইচা নাই মানে দৈনন্দিন জীয়াই থাকিবলৈতো কিছু টকা পইচা দৰকাৰ গতিকে মই আনৰ পৰা সহায় লৈ পঢ়িব লগা হৈছে আমাৰ যিটো ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা সিহঁতে বহুতখিনি সহায় কৰিলে তাৰপিছত ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল আছে বৰ্তমান সেই অফিচৰ পৰা মোক বহুতখিনি সহায় আহিল সেই তেনেকৈ আনৰ সহায় লৈ মই গ্ৰেজুৱেশ্যনখিনি কোনোমতে পাছ কৰিলোঁ মানে পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আগতেতো আমাক কওঁতা মানুহ নাই যে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত কি কৰিম এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেইজনমান মোৰ লগৰকেইটাই ক'লে যে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত MA কৰিব পৰা যায় বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত ট্ৰাই কৰি চাওঁ দিয়া আমি 5-6 জন মানে একেলগে মানে পঢ়ি বাকী বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাক দিলোঁ মই পাইছিলোঁ BHCUত আৰু হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় BHCUত মোৰ যোৱা নহ'ল মোৰ লগৰ এজনে গ'ল নীলোৎপল কলিতা বুলি মঙলদৈৰ তাৰপিছত মই গ'লোঁ হায়দৰাবাদলৈ সেই হায়দৰাবাদত MA কৰোঁতে মই আনৰ পৰা সহায় লৈ পঢ়িব লগা হৈছে বেয়া লাগে যে মোৰ পইচা নাথাকিলে খুজিবলৈ মোৰ পইচা নাই অলপমান পাৰিলে পঠাই দিয়ক কিন্তু এই আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণে নিজৰ মনটোক দুৰ্বল কৰিলে নহ'ব যিহেতু মই আনৰ পৰা সহায় লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে মই মনটোক সদায় সবল কৰি ৰাখিছোঁ যে মই যেনেকৈ আনৰ সহায় লৈছোঁ আনকো যাতে মই আকৌ সহায় কৰি থাকিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড পৰীক্ষাবিলাক দিলে বা তেনেকুৱা বিভাগত ভৱিষ্যতে চাকৰি পালে আনৰ মই বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰিম যিসকল হয়তো আগবাঢ়িবলৈ পৰামৰ্শ পোৱা নাই বা যিসকল আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে পিছ পৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মই এই APSCৰ পৰীক্ষাত আৰু UPSCৰ পৰীক্ষাটো দিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আচল প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ল 2016 চনৰ পৰা আৰু 2016 চনত মোৰ PhD এডমিশ্যন হ'ল MAত থাকোঁতে মোৰ JRF লাগিছিল এইটো JRFটো মানে নেট পৰীক্ষা দিলে যিবিলাক টপ ৰেংকাৰ সিহঁতক দিয়ে আৰু আজিকালি বহুতে পায় আৰু মই তেনেকৈ চিলেক্ট হৈছিলোঁ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে সেইটো MPhil বা PhD কৰ্চৰ কাৰণে গতিকে সেই UGCৰ স্কলাৰশ্বিপটোৱে মোক বৰ্তমানলৈ জীয়াই ৰখাত বহুতখিনি সহায় কৰিলে যেহেতু মোৰ PhDটো হায়দৰাবাদত ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত এই বছৰ জুনত শেষ হ'ব PhDটো গতিকে APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে তো অসমত আহিব লাগে সেই তেতিয়া মই আকৌ প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ সেইফালে মোৰ কাম থাকে ডিপাৰ্টমেণ্টত মাতি থাকে আকৌ MA আৰু তাত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আছে মোৰ ছুপাৰভাইজাৰজনে যিটো ক্লাছ লয় সেইবিলাকৰ ক্লাছ পৰীক্ষাবিলাকত মই ডিউটি দিব লাগে গতিকে সেইফালেও মাতে এইফালেও মই আহিব লাগে সেই তেনেকৈ সময়বিলাক মিলাওঁ আৰু 2016 পৰীক্ষাত এই সময়ৰ কাৰণে মোৰ খেলি মেলি হ'ল আৰু ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পৰা নগ'ল কাৰণে মই ভাইভালৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ভাইভাত থাকি গ'লোঁ আৰু কেতিয়াবা সেই তেনেকৈ বিফল হ'লে ফেইল হ'লে মানুহ হতাশ হ'ব নালাগে এই ফেইলহে হৈছে আমাৰ বহুত বয়স আছে আৰু দিম সেই তেনেকৈ মনত ভাৱটো ৰাখিব লাগে যদিওবা পৰীক্ষাটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ তথাপি
মনত সদায় সাহস থাকিব লাগে, মোতকৈ ভাল কেণ্ডিডেট নাই, সেই তেনেকুৱা ভাৱত থাকিব লাগে। আৰু ভাইবাত গ'লেও ওচৰে পাজৰে বহুত কেণ্ডিডেট বহি থাকিব, যিসকল এতিয়ালৈ ভাইবাত যোৱা নাই। তেতিয়া ভাবিব লাগে যে মই চবতকৈ বেষ্ট, মোৰ ওপৰত কোনো নাই, গতিকে মই টপ হ'ব পাৰিব লাগিব। আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন আমি কোনটো নপঢ়িম, কি পঢ়িম। সেইটো বজাৰত অনেক কিতাপ পোৱা যায়, হাজাৰ হাজাৰ কিতাপ আছে, গতিকে তাৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব কি কি নপঢ়িম। পঢ়িমটো আমি লিমিটেডখিনিহে মনত থাকিব, আৰু মনত থকাখিনিহে আমি লিখিব লাগিব। গতিকে চিলেক্টেড কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ ল'ব লাগিব, আৰু সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপটো কোনোবাই ক'ব যে তোৰ পলিটিৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্তটোৱে বেষ্ট, কথাটো ঠিকেই, কিন্তু সেইটো পঢ়াৰ আগতে আৰু বেছিক কিছুমান কথা জানি থ'লে লক্ষ্মীকান্তৰ পলিটিটো জানিবলৈ আৰু সহজ হৈ যায়। গতিকে NCERT কিতাপ আছে পলিটিৰ কাৰণে, কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক নে কিবা এটা আছিল। সেই তেনেকৈ প্ৰথম আৰম্ভণিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপেদি মানে আৰম্ভ কৰিলে টান হৈ যায়, তাতকৈ সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বেছিভাগ মই NCERT কিতাপবিলাক পঢ়িছিলোঁ। দিল্লীত মোৰ লগৰ কিছুমান যিবিলাক হায়দৰাবাদত MA কৰিছিল মোৰ লগত, সিহঁত অলৰেডি কোচিং কৰি আছিল, দুই এজনে পাইছে, এই দুজনেই বিহাৰৰ চিভিল ছাৰ্ভিচত সিহঁত ক্ৰেক কৰিলে এতিয়ালৈ। কোচিং ল'বলৈতো সময়ৰ দৰকাৰ, মোৰ PhD আছে, আকৌ ফাইনেন্সিয়েলি স্কলাৰশ্বিপ পালেও ঘৰখনো চলাব লাগে, সেইকাৰণে কোচিংটো লোৱা নহ'ল। দিল্লীত গৈ মই সিহঁতৰ পৰা কিছুমান কিতাপৰ লিষ্ট আনিলোঁ, কি কি মই পঢ়িম। তেতিয়া সেই লগৰজনে এটা লিষ্ট দিলে যে এনেকুৱা UPSC বা APSCৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা যায়, কেতিয়াও একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ নকৰিব, সদায় সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। সৰু সৰু বস্তুখিনি জানি ল'লেহে ডাঙৰ কিতাপটো আমি বুজি পোৱা যায়। গতিকে NCERT কিতাপ 6ৰ পৰা মই পঢ়িছিলোঁ 12লৈ, যিবিলাক লাগে, হিষ্ট্ৰী হওক, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, সেইবিলাক পঢ়িলে এছে লিখাটো সুবিধা হ'ব। এতিয়াতো এছেটো 250 নে কিমান মাৰ্কৰ জানো, চেঞ্জ হৈ গ'ল চিলেবাছটো। গতিকে সেই NCERT কিছুমান কিতাপ পঢ়িলে এছে লিখাটো বহুত সুবিধা হয়, তাত অলৰেডি থাকেই টপিকবিলাক। আৰু আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰক মোৰ চিনাকি হ'ল, মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে ইয়াত অলৰেডি পঢ়ি আছিলে, জুপিতৰা বুলি, আজি হয়তো অহা নাই, জুপিতৰা ৰাভা আহিছে। তাইলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ, মোক কোচিং চেণ্টাৰটোৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু পিছলৈ এনেকুৱা হৈ মানে ছাৰজন ইমানেই ফ্ৰী যে মোক মানে ফিলিং নহয় যে আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত লগ পাইছোঁ, এনেকুৱা লাগে আমি হয়তো 10-12 বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি হৈছিলোঁ। গতিকে ছাৰজনৰ পৰা মানসিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে বহুতখিনি সহায় পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু অপশ্যনেলৰ কথা অলপ কওঁ। মোৰ তেতিয়াতো দুটা অপশ্যনেল আছিল, গতিকে ইকনমিক্সটো মোৰ নিজৰ ছাবজেক্ট, গতিকে ইকনমিক্স এটা ল'লোঁ। 2016 চনত যিটো পৰীক্ষা দিছিলোঁ, তেতিয়া অপশ্যনেল আছিল মোৰ পলিটিকেল ছায়েন্স। পলিটিকেল ছায়েন্সত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত ভাল নম্বৰ পায়, থিয়ৰিটিকেল যিটো পেপাৰ, কিন্তু ছেকেণ্ড পেপাৰটোত তেতিয়া বহুত কম মাৰ্ক দিয়ে। হয়তো মোৰ লিখাটো ইমানেই বেয়া, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত মই ইমান ভাল মাৰ্ক পাব নালাগিছিল, গতিকে লিখাটো মোৰ ফালৰ পৰা ভালেই লিখিছিলোঁ, কিন্তু ছেকেণ্ড পেপাৰটোত মাৰ্কটো অলপ কম দিয়ে। গতিকে ভাবিলোঁ সেইটো বছৰত মোক 40 মান পালে মই পাছ হৈ গ'লোহেঁতেন, 2016 চনৰ যিটো পৰীক্ষা। গতিকে ভাবিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্স ৰাখিলে মোৰ আকৌ একেই দশাই হ'ব,
কম মাৰ্ক পাম, আকৌ ভাইবা লৈ যাম, ভাইবাত ফেইল হৈ থাকিম। গতিকে মই লৰালৰিকৈ ডিচিশ্যন ল'লোঁ মোক নতুন পেপাৰ এটা লাগিব, মানে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট এটা চুজ কৰিব লাগিব। তেতিয়া দুই এজনৰ পৰা ছাজেশ্যনখিনি ল'লোঁ আৰু এডুকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। গতিকে যিটো পৰীক্ষা দি মই পাছ কৰিলোঁ সেইটোত ইকনমিক্স আৰু এডুকেশ্যনটো অপশ্যনেল আছিল। এডুকেশ্যনটো মই শেষ কৰিছোঁ 3 মাহমানৰ ভিতৰতে। গোটেই 3 মাহমানত মই গোটেই এডুকেশ্যন চিলেবাছখিনি পঢ়ি নোট চট বনাই পঢ়িলোঁ আৰু সেইখিনি দিয়ে পৰীক্ষা লিখিলোঁ। গতিকে এডুকেশ্যনত মোৰ বেছি টাইম লগা নাই। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো UPSC পেটাৰ্ণ চিলেবাছ তাত এডুকেশ্যনটো চাগে নাই। সেইটো অলপ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিবিলাক এডুকেশ্যন লৈ এতিয়া পঢ়ি আছিল সিহঁতৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব। আৰু ইকনমিক্স আৰু এডুকেশ্যন দুয়োটা অপশ্যনেলৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি সহায় পালোঁ। আৰু ছাৰে যিবিলাক টেষ্ট পাতে, আগৰ চিলেবাছৰ যিটো টেষ্ট পাতে, ইকনমিক্স পৰীক্ষাত মই গ'লোঁ, মানে বেছিটো ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ চিলেবাছ ৰিভাইজ কৰাও টান। গতিকে যি আহে তাকে লিখিম বুলি গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ যে ইয়াত যিবিলাক মই টেষ্টবিলাক দিছিলোঁ তাৰে পৰাই কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে। গতিকে মই বহুত আনন্দিত হ'লোঁ যে চব তাত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে চব ছাৰে আগতে মানে মোক লিখিব দিয়া কুৱেশ্যন। গতিকে ইকনমিক্স ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত ভাল হ'ল, সেইটো এটা পজিটিভ পইণ্ট থাকিলে এই বছৰৰ কাৰণে। আৰু এডুকেশ্যনটো যিহেতু মোৰ নতুন অপশ্যনেল আছিল, গতিকে সেয়া মই বহুত লিমিটেড টাইমত পঢ়িছিলোঁ। 3 মাহত ইমান ডাঙৰ চিলেবাছ কাভাৰ কৰাটো টান। গতিকে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিব লগা হ'ল, নতুন কিতাপ কিনিব লগা হ'ল, নতুন থিয়ৰী মনত ৰাখিব লগা হ'ল। তথাপিও আমি যদি মন প্ৰাণ দি চেষ্টা কৰোঁ নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাই। আৰু এতিয়া যিটো UPSC চিলেবাছ আৰু পৰীক্ষাৰ মাজে মাজে হয়তো বন্ধ ইমান নাথাকিব, যিহেতু GS পেপাৰ বেছি, গতিকে বন্ধ ইমান নাথাকিব। গতিকে আগৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব যে পৰীক্ষাৰ টাইমত মই একো ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ যিটো UPSC পৰীক্ষা পাতে তাত এটাও বন্ধ মই দেখা নাই। মাজতে মই চাইছিলোঁ ৰুটিনটো যে মেইনছৰ এক্সামৰ মাজে মাজে বন্ধ নাথাকে, ছানডে হ'লে বন্ধ পাই যাব। গতিকে আগৰ পৰা এনেকুৱাকৈ পঢ়িব যাতে ৰিভাইজ নহ'লেও পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিব পৰা যায়, মানে ভালকৈ লিখিব পৰা যায়। কাৰণ আমি যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনুৱেল পৰীক্ষা আছিল, এতিয়া ধৰা ছেমিষ্টাৰ। তেতিয়া আমি বছৰটোত যিখিনি পঢ়োঁ সেইখিনি এদিনহে লিখিব লাগে। গতিকে আমাৰ এটা হেবিট যে মাজে মাজে বন্ধ পাব, আমি বন্ধৰ টাইমত পঢ়িম আৰু লিখিম। গতিকে কলেজত বেছিভাগ সময় আমি এনজয়মেণ্টতে কটাওঁ। কিন্তু এইটো পৰীক্ষাত সেইটো কৰিলে নহ'ব। এনেকুৱাকৈ ভাবিব যে আমি ৰিভাইজ কৰিবলৈ একো সময় নাপাম, গতিকে আগৰ পৰা যিখিনি পঢ়িব লগা আছে গোটেই মনত ৰাখি থ'ম আৰু লিখিম। আৰু এই পৰীক্ষাটো যিটো নতুন চিলেবাছ সেইটো আমি মুখস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ চিলেবাছ। গতিকে নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি পঢ়িব লাগিব। আৰু এক্সামত টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত যাতে চকু দিয়ে, কাৰণ প্ৰশ্নবিলাক বেছি হ'ব। আৰু UPSCৰ নিচিনাই যদি প্ৰশ্নবিলাক কাটে তেনেহ'লে যিমানখিনি প্ৰশ্ন দিব তাৰে হয়তো এটাহে মানে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ, বাকী গোটেই লিখিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱাকৈ পঢ়িবা যে যিটোৱে নাহক আমি অলপ হ'লেও লিখিম। কাৰণ প্ৰশ্নটো টোটেলি যদি এৰা যায় তেনেহ'লে তাৰ পৰা 0ই পোৱা যায়। কিন্তু এটা পেজ হ'লেও যদি লিখি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি মাৰ্ক এড হৈ যায়। আৰু ভাইবাৰ কাৰণে যিসকলে পিছলৈ পৰীক্ষা দিব অলপমান কওঁ, ভাইবাৰ কাৰণে ছেপাৰেট প্ৰিপাৰেশ্যন নকৰিলেও হৈ যায়। নিজৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰতে প্ৰশ্নবিলাক আহে। মই যিহেতু গোৱালপাৰা, গতিকে গোৱালপাৰাৰ কথা সোধে, মোৰ নামৰ মিনিঙো সোধে। যিহেতু ৰাভা জনজাতিৰ, গতিকে সুধিলে
ৰাভাসকল ক'ৰ পৰা আহিল, ৰাভাসকলৰ কি বা কেটেগৰী আছে নেকি, ফেষ্টিভেল আছে নেকি, মই পঢ়া কলেজৰ কথা সুধিছে, কটন কলেজৰ কথা, হায়দৰাবাদত যিহেতু MA কৰিলোঁ বা PhD কৰাৰ কথা মই সিহঁতক মানে ফেকাল্টি মেম্বাৰকেইটাক নক'লোঁ, নহ'লে আকৌ বেছি টান টান ইকনমিক্সৰ প্ৰশ্ন সুধিব, সেইকাৰণে এইটো উল্লেখ নকৰিলোঁ। গতিকে হায়দৰাবাদৰ কথা সুধিছে, হায়দৰাবাদলৈ কিয় যাব লগা হ'ল, কেনেকৈ যোৱা হ'ল, তাৰপিছত অসমত ক'ত ক'ত ঘূৰিছা, তেতিয়াই ক'ব লাগিব যে চব ঠাইতে ঘূৰিছোঁ বুলি ক'লেতো দিগদাৰ হৈ যাব, চব কথা সুধি দিব। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ ছাৰ মোৰ আৰ্থিকভাৱে ইমান সবল নহয়, গতিকে 3-4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈছোঁ। তেতিয়া আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোক প্ৰশ্নটো নাহে। আৰু ইণ্টাৰভিউত সদায় মানে কেণ্ডিডেটক টেনশ্যন দি থাকিব বিচাৰে, মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, ইমানেই প্ৰেছাৰ দি থাকে, মই যিটো নাজানো বুলি কৈছোঁ তাৰ ওপৰত আকৌ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন সুধি থাকে চাৰিওফালৰ পৰা। নাজানো 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 3বাৰমান ক'ব লগা হৈছে মই, তাৰপিছতহে প্ৰশ্নটো চেঞ্জ কৰিছে। গতিকে জানিবা যে প্ৰেছাৰটো থাকিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, মই প্ৰথমে ক'লোঁ এইটো মই নাজানো, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ক'লে মানে মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ আগদিনাখন দৃষ্টি ৰাজখোৱা চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল। মোক সুধিলে দৃষ্টি ৰাজখোৱাক চিনি পোৱা নেকি, সোধা নাই, তেওঁৰ কিবা নাম আছিল আচল নামটো, মোক সুধিছে, তেওঁৰ আচল নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ, অমুক ৰাভাক চিনি পোৱা নাই। মই অলপমান ভাবিলোঁ কেইছেকেণ্ডমান, মইতো নাজানো, গতিকে নাজানো ছাৰ। তাৰপিছত মই এনেকুৱাকৈ ক'লে, তুমি ৰাভা মানুহ হৈ সেই মানুহজনক চিনি নোপোৱা, আমাৰতো বিশ্বাসে হেৰাই গৈছে তুমি ৰাভা নেকি। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ছাৰ মই ৰাভা, মই ৰংদানী ৰাভা। তাৰপিছত আকৌ সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন, যে তেখেতে বৰ্তমান ৰাভা নিলিখে, বেলেগ টাইটেল লিখে, ৰাজখোৱা লিখে। মোৰ আকৌ টেনশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল যে ৰাভা মানুহটো ৰাজখোৱা সোনকালে নহ'লাই, কিয় সলাব লগা হ'ল। তাৰপিছত তথাপিও মই নাজানো বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত লাষ্টত সিহঁতে ক'লে যে তেওঁ বৰ্তমান দৃষ্টি ৰাজখোৱা লিখে। মনোজ প্ৰশ্নটো আছিল যে মনোজ ৰাভাক চিনি পোৱা নেকি, ক'লোঁ নাজানো বুলি। তাৰপিছত লাষ্টত মানে সুধিয়ে আছে সেইটোৰ ওপৰত, তুমি APSC পাছ হৈ হয়তো পুলিচ ছাৰ্ভিচ পাবা, মানুহ এজনৰ কথা নাজানা, সেই তেনেকুৱাকৈ লাজ দিয়ে। গতিকে তাত মানে মনটো সবল কৰি ৰাখিব লাগিব যে ইহঁতে লাজ দিলে একো নাই। তাৰপিছত দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ কথা মোৰ অলপ অলপ মনত পৰিল। সেইদিনা মই আছাম ট্ৰিবিউনখন পঢ়িছিলোঁ, আৰু ইণ্টাৰভিউৰ দিনাই যিটো টাইমতে ইণ্টাৰভিউ নহওক, পেপাৰখন এবাৰ চাই ল'ব, হয়তো কিনা পেপাৰ হওক বা PDF পেপাৰ হওক। সেইদিনাৰ নিউজতে আহিছে দৃষ্টি ৰাজখোৱা চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে। যিহেতু মই প্ৰথমে কৈ থৈছোঁ মই নাজানো বুলি, গতিকে দৃষ্টি ৰাজখোৱাৰ কথা মোৰ মনত পৰিলে, মই লাষ্টত নাজানো বুলিয়ে ক'ব লগা হ'ল। প্ৰথম যিটো কৈছে সেইটোৱে কৈ থাকিব লগা হ'ল, কাৰণ আৰু জানো বুলি ক'লেতো মই আকৌ মানে খেলি মেলি কৰি দিব। প্ৰথম কিয় নাজানো বুলি কৈছা, তুমিতো মিছলীয়া, সেই তেনেকৈ। সেইকাৰণে যিটো জানা সেইটো জানা, নাজানাটো নাজানা। আৰু লাষ্টৰ ফালে মোক প্ৰশ্ন এটা সুধিছে, মানে সিহঁতৰ কথাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ মোৰ ফিলিং আহি গ'ল, মই এইবাৰ নাপাওঁ আৰু। গতিকে লাষ্টত মোক সুধিছে, তুমি এই বছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা নাই 2020-ৰ? মানে সিহঁতে এনেকুৱাকৈ মোক কৈছে যে তোমাক আমি চিলেক্ট নকৰোঁ, এই বছৰ তুমি ফিল আপ কৰিছা নাই নতুনকৈ? তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ মই এই বছৰে পাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ফিল আপেই নকৰিলোঁ। মই ফিল আপ কৰিছিলোঁ, কৰা আছে, কিন্তু ফিল আপ কৰিছে বুলি মই নক'লোঁ। নহ'লে আকৌ মানে এনেকুৱাকৈ সিহঁতৰ ফিলিং আহিব, ই চাগে ইমান নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই,
সেইকাৰণে আকৌ ফিল আপ কৰি থৈছে। সেই তেনেকুৱা বহুত খেলি মেলি কৰে ইণ্টাৰভিউত। কিছুমানৰ ইণ্টাৰভিউটো সহজ সৰলভাৱে যায়, ডিগ্ৰীৰ টপিকবিলাক সুধিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তাৰ টপিকৰ ওপৰত সুধিব, অভাৰঅল আছামৰ ওপৰত সুধিব। কিন্তু কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউটো বহুত ক্ৰিটিকেল হৈ যায়। ওলোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ মোৰ ফিলিং আহি গ'ল যে মই এইবাৰ নাপাওঁ, গতিকে সেইদিনাৰ পৰা APSCৰ কথা কেইদিনমানলৈ নাভাবোঁ আৰু। গতিকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। ছাৰটো সদায় আছে ছাজেশ্যন দি থাকিবলৈ, আৰু নোটৰ কাৰণে চিন্তাই কৰিব নালাগে, ছাৰ আছেই। আৰু আমিতো আছোঁৱে গাইড কৰিবলৈ। আমি যিহেতু এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত থাকিম, গতিকে যেনেকুৱা প্ৰকাৰে হওক যোগাযোগ কৰিলে হ'ল কিবা নজনা কথা থাকিলে। ছাৰহঁতৰ হাতত ইমেইল আছে, মোবাইল নম্বৰ আছে, গতিকে সেইবিলাক লৈ কণ্টেক্ট কৰিলে বহুতখিনি, আমিও যিটো বৰ্তমান নাজানো, যেতিয়া চাকৰিটোত জইন কৰিম তেতিয়া বহুতখিনি কথা জানিম। গতিকে সেই নজনা কিছুমান কথা আমি ক'ব পাৰিম বা ছাজেশ্যন দিব পাৰিম। সদৌ শেষত সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ যিবিলাকে পৰীক্ষা দিব ভৱিষ্যতত, সিহঁতলৈ শুভেচ্ছা জনালেও যাতে ভাল হৈ যায়, আৰু যিটো মন লৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সেইটো যাতে সফল হয়। আৰু আমাক এইখিনি পজিশ্যনলৈ অনাৰ কাৰণে ছাৰ মেডাম সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বহুতখিনি কথা ক'লা, ভাল লাগিলে শুনি কেনে। লকডাউন হৈ গ'ল, লকডাউনটো মোৰ কাৰণে সোণালী সুযোগ, যিটো সময় মই ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিলোঁ বহুত ভালদৰে। মই বেষ্টটো বনাব পাৰিলোঁ অলপ চলপ। মাজতে যেতিয়া লকডাউন খুলিলে, কেতিয়াবা ছাৰৰ মোক কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন খেলি মেলি হয়, কনফিউজন হয়, কি কৰিম কি নকৰিম, কাৰণ মই চিলেবাছৰ বিষয়ে নাজানো। কি কৰিম, APSC মই দিব লাগে, কিন্তু আৰম্ভ ক'ৰ পৰা কৰিম, আৰম্ভণিটো মই কেনেকৈ কৰিম, সেইটো মই ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ মইতো কনফিউজনত পৰিছোঁ, ছাৰ কি কৰিম। মই আকৌ আহিলোঁ ছাৰৰ ওচৰত। ছাৰে ক'লে তুমি কনফিউজ নহ'বা। ছাৰে মোক লিখি দিলে NCERT কিতাপ পঢ়া 6 to 7 যিখিনি দিলে পঢ়িলোঁ। মাজতে কি হয়, কেতিয়াবা পঢ়ি থকাৰ সময়ত ইটো টপিকক মোক অকণমান খেলি মেলি কৰে, তো কেতিয়াবা ফেড আপ হৈ যাওঁ। পঢ়ি থাকোঁ ঠিকেই থাকে। কেতিয়াবা কয় তুই, লগৰবিলাকে কয় এই 11তে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলি, এতিয়া আৰু এইবিলাক দিবিনে, এতিয়াতো ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট, পাৰ্চেণ্টেজো ভাল, ফ্ৰেছাৰ্ছ। মই কৈছোঁ মোৰতো ইণ্টাৰেষ্টেড আছে। মই সদায় ভাবোঁ যে এটলিষ্ট কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটাতো মই শিকিম, কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মই এদিন যদি পাৰোঁ মই কৰিব পাৰিম। যদি আপোনালোকে ছাজেশ্যন দিয়ে, ছাৰক কৈছোঁ বৰ্তমান মই একোৱেই নাজানো, ছাৰ আপোনাৰ পৰা সহায় লাগিব। ৰাতি 11টাতো ছাৰক ফোন কৰোঁ কেতিয়াবা। ইণ্টাৰেষ্টিংলি ছাৰে কেতিয়াবা নোট দিছে, মই ইয়াত আহিব নোৱাৰোঁ যদিও ছাৰে গ্ৰুপত মোক ইনক্লুড কৰিছে। আৰু কেতিয়াবা মই ডিপ্ৰেশ্যন হৈ ফেড আপ হৈ যাওঁ, সেইটোৰ পৰা অভাৰকাম কৰিবলৈ হ'লে মোক কেতিয়াবা ডিছকণ্টিনিউ হৈ যায়, কনচিষ্টেঞ্চিটো নাথাকে পঢ়া শুনাত। তো তাৰ পৰা অভাৰকাম কৰিবলৈ হ'লে মই কেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগিব, কেনেধৰণৰ প্লান কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে অকণমান মোক কয় মই ভাল পাম। এয়াই আছিল মোৰ ক'বলগীয়া। ধন্যবাদ। এইটো এখেতৰ ৰিপ্লাইটো আমাক কষ্টৱ ছাৰে দিব। যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি, এইটো খুব জেনুইন হয়। প্ৰব্লেমটো মানে বহুতজনে ফেচ কৰি আছে আপোনাৰ। চ' কথাটো এনেকুৱা হৈছে, ইউ আৰ দ্য অ'ন আৰ্কিটেক্ট অফ ইউৰ লাইফ। টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় এইটো ক্ষেত্ৰত। গতিকে সকলোৰ কাৰণে ৰুটিনটো বেলেগ হয়। মই এনেকুৱা নকওঁ কোনোবাই 4 ঘণ্টা পঢ়িও ক্ৰেক কৰিব পাৰে, কোনোবাই 14 ঘণ্টা কাৰোবাৰ কাৰণে। গতিকে চবৰে টাইম জ'ন বা যিটো আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট সেইটো চবৰে বাবে পৃথক হয়। সমান্তৰালভাৱে আপুনি সদায় এই বস্তুটো গম পাব লাগিব, মানে চিম্পলি মই এটা কথা কওঁ, সদায় মোৰ মাইণ্ডত এইটো আছিল যে 7 দিন পিছত যদি পৰীক্ষা পাতে মই কোনটো লেভেলত ষ্টেণ্ড কৰি আছোঁ, একবাৰ যদি পিছত পৰীক্ষা পাতে মই কোনটো লেভেলত ষ্টেণ্ড কৰি আছোঁ। যদি মই ভাবোঁ যে 7 দিন পিছত পৰীক্ষা পাতিলে মই যদি ক্ৰেক নকৰোঁ বা মই সফল হ'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ হোৱা নাই বস্তুখিনি। একৰ্ডিংলি মোৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো সদায় আছিল তেনেকৈ। প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত ময়ো কাম কৰি আছিলোঁ আপোনাৰ নিচিনাকৈ 16 চনলৈকে। ময়ো ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে দিবৰ কাৰণে মই পৰা নাছিলোঁ। দেন আই লেফ্ট মাই জব, একে তেনেধৰণৰ। কিন্তু সেই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনিয়ে মোক পিছৰ পৰ্যায়ত সহায় কৰিলে। প্ৰাইভেট কোম্পানীত কেনেকুৱা হয়, টাইম শ্বিডিউলটো একো ফিক্স নাথাকে তেনেকৈ। বাট ষ্টিল আপুনি যিমানখিনি পাৰে তেনেদৰে আপুনি নিজক ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে APS কাকলি পাটগিৰি তেখেতে কৈ গৈছিল, তেখেতে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈকে গৈছিল তেখেতে সময়খিনি মানে সুব্যৱহাৰ কৰিছিল।
আপোনাৰ PDF-ত বা অনলাইন ফৰ্মেটত আপোনাৰ আছাম ট্ৰিবিউনখন অফ টাইম। গতিকে ঠিক এনেদৰে আপোনাৰ যিটো টাইম টেবুল হয় আপুনি সেই বস্তুটো থাকিব লাগিব আৰু সদায় নিজক এছেছ কৰি থাকিব। সেইটো নিগেটিভ হ'বলগীয়া একো নাই তেনেকৈ, যিকোনো স্থানত যিকোনো মানে ঠাইতে মানুহে প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বহু সোণালী উদাহৰণ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং, তেখেতে আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ তলত যেতিয়া ঘূৰিছিল তেতিয়া তাৰ তলতো পঢ়ি পেলাই তেখেতে এজন বিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাহিনীটো বেলেগ হ'ব, প্ৰত্যেকৰে এনেকুৱা কাহিনী থাকে। আজি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, কালি সেই বস্তুতে অন্য 10জনক 1000জনক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। গতিকে সদায় চাব বস্তুখিনি, বাট কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন সেইটো চবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়। আপুনি পঢ়ি আছে, কি পঢ়িব লাগে ইণ্টাৰনেটত সহজে উপলব্ধ, ডেট ইজ নট এ প্ৰব্লেম। আপোনাৰ কাৰণে সময়টো প্ৰব্লেম বুলি যদি কওঁ, সমস্যা বুলি যদি কওঁ মই, টাইম মেনেজমেণ্ট, কিমানখিনি এই লিমিটেড টাইমৰ ভিতৰত মই কেনেকৈ হোল চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিম, বা এইখিনি কৰাৰ পিছত মোৰ আউটপুটটো কি আছে। চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিলে ডেট ইজ অ'কে, তাৰপিছত আপুনি কোনটো স্তৰত আছে। যিটো প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, চবে প্ৰতিযোগিতাত আছে, আপুনি তাতে কোনখিনি থিয় দি আছে। সেই বস্তুটো কণ্টিনিউৱাছ ইভলিউশ্যনটো সদায় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু একৰ্ডিংলি আপোনাৰ কাৰণে টাইম শ্বেডিউলটো চেঞ্জ হৈ থাকিব। যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে কৰ্মৰত হয়, আপুনি যদি ইতিমধ্যে কৰ্মৰত নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো টাইম টেবুল এখন ফিক্স যে এইটো মই সদায় ফ'ল' কৰিম। কিন্তু যিহেতু আপুনি এটা কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে, গতিকে আপোনাৰ কাৰণে টাইম টেবুল সদায় চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু সেইটো আপুনি নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব। মিনহুৱেল কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যনটো আপোনাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো সদায় কৰি থাকিব। সেইখিনিত যাতে কোনো ধৰণৰ লেপছ নপৰে। সপ্তাহত বাকী কেইদিন আপুনি কাম কৰে, কিন্তু এটলিষ্ট ৰবিবাৰৰ দিনা যেতিয়া সময় পায় হয়তো ছাৰৰ ওচৰত আহি মক টেষ্ট কৰক, এনচাৰ এটা লিখি পেলাই ছাৰক দেখক যে ছাৰ মই কিমান পাই আছোঁ, বা মক টেষ্ট এখন লৈ আপুনি নিজে চেক কৰি চাওক কিমানটা শুদ্ধ কৰি আছে, আপোনাৰ ৰেট অফ একুৰেচিটো কিমান হয়। সেই বস্তুবিলাকে আপোনাক সদায় মাইণ্ডটোত মানে এইটো লাগি থাকিব যে মই এইখিনিত আছোঁ, মই এইখিনি পাব লাগে। সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰেঞ্চ নাথাকে, যেতিয়ালৈ সেই স্পষ্টতাখিনি নাথাকিব মনত, মই কোনখিনি পাব লাগে, কোনখিনি পালে পাব পাৰোঁ, যোৱা বছৰত কি কি হৈছিল সেনেকুৱা ধৰণৰ, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সেই বস্তুখিনি আপুনি আয়ত্ব কৰাত অলপ কঠিন হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে এট ফাৰ্ষ্ট আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক লৈ পেলাই এছেছ কৰি চাওক নিজক কিমান পাই আছে। সেই কামটো ময়ো কৰিছিলোঁ আপোনাৰ, ক'ব লাজ নকৰোঁ। প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মই নিজক এছেছ কৰিছিলোঁ 100ৰ ভিতৰত মই 4 পাই আছিলোঁ, 4 আউট অফ 100 4 পাই আছিলোঁ। মই গম পাইছোঁ মই একো নাজানো, মই এইখিনিত লাই কৰি আছোঁ। দেন তাৰপিছত কণ্টিনিউৱাছ ইভলিউশ্যনৰ থ্ৰুৰে 30 40 সেনেকৈ হৈ গ'ল, বাঢ়ি থাকিল সেইটো বস্তু। এণ্ড পৰীক্ষা হোৱাৰ 1 মাহমান আগতে মোৰ এটা বিশ্বাস আহিছিল, একদম এক্সট্ৰিম নহয় আৰু ষ্টিল, যে হয়তো হৈ যাব, এনেকুৱা থাকিলে হৈ যাব। সেই বিশ্বাসটো যিদিনা আপুনি পাব, 7 দিন পিছত পৰীক্ষা পাতিলে মই পাৰিব পাৰিম, সেইটো এটা মানসিক এটা বিশ্বাস। সেই বস্তুটো হ'লে গম পাব যে আপুনি ইউ আৰ অন দ্য ৰাইট ট্ৰেক। চ' তেনেদৰে আপুনি আগবাঢ়ক। আৰু বাকীটো তেনেকুৱা একো সমস্যা নহয়, এইটো আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট, সেইটো পাৰিব আপুনি। ধন্যবাদ। কোনোবাই ক'বা আৰু কিবা আছে ডাউট কাৰোবাৰ কোৱা? ভেৰি গুড। আমিতো পঢ়াত চব ছাবজেক্টে একেলগে পঢ়িব নোৱাৰোঁ, বেলেগ বেলেগকৈ চব ছাবজেক্টে পঢ়োঁ। মানে পলিটি বেলেগ, ইকনমি বেলেগ, জিঅ'গ্ৰাফী বেলেগ, চব ছাবজেক্ট ছেপাৰেটকৈ পঢ়োঁ। কিন্তু ইটো ছাবজেক্টৰ লগত সিটো ছাবজেক্ট লিংক কৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো অলপ জানিব বিচাৰোঁ। কোনে ক'বা? ভাস্বতী কৈ দিয়ে ৰিপ্লাইটো। থেংক ইউ। সেইবোৰ সমস্যা বাৰু ময়ো ফেচ কৰিব লগা হৈছিল, মোৰো ফেচ কৰিব লগা হৈছিল। সেইবোৰ থাকে, সেইবোৰ হয় যে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড বস্তুবোৰ মানে অকণমান খেলি মেলি হৈ যায়। আৰু ইয়াত মানে বস্তুবোৰ ইণ্টাৰ ৰিলেট কৰিও পঢ়িব লগা হয়। ভালেই কিছুমান টপিকছ আছে, তেনেকৈতো কৰিব লাগিব। কিন্তু বস্তুবোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি ল'লে ভাল, আগৰ পৰাকৈ আগতীয়াকৈ যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি ল'ব পাৰি সেইটো হ'লে বেছি ভাল। তাৰপিছত মানে এবাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত, বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত নিজেই ইণ্টাৰ ৰিলেট কৰিব পাৰি। মানে সেই বস্তুবোৰ, সেইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, সেইটো আহি থাকিব। যেনেকৈ কৌস্তভ ছাৰে ক'লে, মানে একেদিনাত নাহে, লাহে 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 কণ্টিনিউৱাছ ইভলিউশ্যন প্ৰচেছ হয়, লাহে লাহে আহিব। কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱেত যাব লাগিব, ছিষ্টেমেটিক হ'ব লাগিব, লাহে লাহে আহি যাব। আৰু ইণ্টাৰ ৰিলেট যোনদিনাখন কৰিব পাৰিব, সেইদিনাখন ভাবিব যে মানে ইউ আৰ কুৱাইট ফিট ফৰ দি এক্সাম, স্পেচিয়েলি ৱাইল ৰাইটিং ইন ইউৰ মেইনছ। তো সেইখিনি আহি যায়, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ভাস্কৰ ছাৰৰ কথাৰ লগত মিলাই মই এটা কথা কৈছোঁ। তেখেতে ক'লে প্ৰথমতে বেষ্ট আমাৰ যিখিনি হেৰি আছে
প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি পঢ়িব লাগে সেইখিনি পঢ়াৰ পিছত এটা বেছ বনি গ'লে ধুনীয়াকৈ পাৰিম এইখিনি কৰিবই লাগিব তাৰ লগতে মই যদি ভাবোঁ আমাৰ যিটো পঢ়া টেবুল পঢ়াৰ ৰুমটো এটা লেব টাইপ হ'ব লাগে লেব পঢ়া টেবুলৰ এইটো চাইডে মেপ যিখিনি মেপ আছে গোটেইখিনি মেপ আমাৰ যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি যাওঁ সেইটো আমি যে মেপটো চাই থাকোঁ আমি যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ অসমৰ গোৱালপাৰাৰ বিষয়ে কিবা এটা পঢ়ি আছোঁ মেপত যদি অসমৰ মেপটো থাকে ধুনীয়াকৈ আমি চাই যাওঁ মেপটো চোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত পৰিব যদি আমি আমেৰিকাৰ ইয়াত আছে চালোঁ চোৱাৰ লগে লগে তাৰ ইকনমিক কথাখিনি মনত পৰি গ'ল এই তেনেকুৱা লিংকটো আমি লগাই যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ৰুম থাকে ৰুমটো তেনেকৈ বনাই ল'লে অলপ ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই তেনেকৈ কৰি আছিলোঁ পঢ়ি যাওঁতে আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁতে সদায় জিঅ'গ্ৰাফী মেপটোৰ লগত লাগেই মানে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তেতিয়া বেছি মনত থাকে নহ'লে আমি পঢ়ি গ'লে হিষ্ট্ৰী ক'ৰবাত কিতাপত থাকে আমি যে জিঅ'গ্ৰাফী মেপটো চাই পঢ়ি থাকোঁ হিষ্ট্ৰীটো যে আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো জিঅ'গ্ৰাফী থাকে সেইকাৰণে মেপটো লাগেই মানে মেপটো থাকিব পঢ়াৰ যিটো হেৰি থাকিব মানে ৰুম থাকিব তাত যাতে মেপ গোটেইকেইটা মেপেই থাকে সেইটো আৰু ভালকৈ থাকে যাতে সেইটো বেছি ভাল হ'ব আমি যেতিয়া ইণ্ডাছ ভেলীৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ তাত যদি মেপত ধুনীয়াকৈ চাই আমি লোকেশ্যনখিনি চাই লওঁ অট'মেটিকেলি আমাৰ মনত এটা ছবি ক্ৰিয়েট হৈ যাব তেনেকৈ লিংক হৈ যাইছিল জিঅ'গ্ৰাফী তেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত ইকনমিক্স এইটো জেগাৰ ইকনমি ইমান বেয়া কেলে জিঅ'গ্ৰাফী ৰিজন থাকে ইকনমি বেয়া হোৱাত বা ভাল হোৱাটো কাৰণ থাকে কোনোবা এটা জেগাত মানুহ বেছি কেলে জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণ নিশ্চয় আছে গতিকে এইখিনি আমি প্ৰথম যিখিনি পঢ়িব লাগে বেছখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰুমটো তেনেকৈ বনাই ল'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ দেই ধন্যবাদ যাত্ৰাৰ এইটো ইনোভেশ্যন মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মই পঢ়া টেবুলটো মোৰ পঢ়া ৰুমটো মোৰ লেবৰ নিচিনা মই কিবা এটা বিষয় পঢ়ি আছোঁ মোৰ সন্মুখত মেপখন আছে কোনোবা এটা নেশ্যন কোনো এটা জাগাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ কোনো এটা বিষয় লৈ হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ বা ইকনমি বিষয় পঢ়ি আছোঁ ক'ত আছে লোকেট কৰি ল'লোঁ এইটো জেগা এইবিলাক কৰোঁতে কি হয় মনত থকা সহজ হৈ যায় মানে আমি কিবা এটা ৰিকালেক্ট কৰিবলৈ হ'লে ন ৰেফাৰেঞ্চো লাগে ন এক্সামটো খুব ষ্ট্ৰেছ হয় ন কোনোতো দিগটো লাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ৰেফাৰেঞ্চৰ দ্বাৰাও আমি বহুত বস্তু ৰিকালেক্ট কৰিব পাৰোঁ ক'ত দেখিলোঁ মানুহটো ক'ত দেখিলোঁ তাতে সেইটো কিনিব যোৱাতে সেই মানুহটোক লগ পাইছিলোঁ এনেকুৱা এটাৰ লগত আৰু এটা ৰেফাৰেঞ্চ আহি যায় মানে বস্তু এটা স্মৰণ কৰাত ই আমাক সহায় কৰে খুব ভাল এটা ইনোভেশ্যনৰ কথা কৈছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ পঢ়া টেবুলটো এটা লেবৰ নিচিনা বনাই ৰাখিব লাগে আৰু কষ্টবৰ এইটো হেবিট আছিল মই শুনিছোঁ কষ্টবৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ পৰা শুনিছোঁ কৈছে যে কষ্টব ছাৰৰ ৰুমত গ'লে দেখা পাওঁ ক'ৰবাত পূৰা আৰ্টিকুলকেইটা মাৰা আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্ট লিখা আছে ক'ৰবাত কিবা লিখা আছে মেপখন ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰা আছে মানে এজন মানুহ গ'লে আৰু ৰেডি অলমষ্ট এটা এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট পায় নিজকে কমপ্লিট ইনভলভ কৰি দিব পাৰি আৰু একচুৱেলি এইটোৱেই চিলেবাছ খুব ভাল লাগিছে মোৰ ইনোভেশ্যনটো খুব ভাল ফ'ল' কৰিবা আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি তেনেকুৱা সুধা আৰু কিবা যদি আছে তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম কিবা হাঁ ছাৰ মোৰতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হয় CSR নেট ছাৰ মই এইফালে নেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ এইফালে মই APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ ছাৰ মোৰ কলাপছ হৈ যায় মানে মোৰ খেলি মেলি লাগি যায় মানে মই নেটৰ কাৰণে পঢ়ি উঠিলোঁ আকৌ যেতিয়া মই APSC টাচ কৰিব যাওঁ ছাবজেক্টছবোৰ মোৰ মানে ছাৰ কনফিউজ হৈ যাওঁ পাহৰি যাওঁ বহুত বস্তু ছাৰ এইটো মেইনটেইন কৰিব পৰা পচিবল হয়নে ছাৰ পাৰিমনে মই ছাৰ অলপমান ছাৰ এইটো কনফিউজনত আছোঁ তাৰমানে ছাৰ মোৰ অলপমান ভয় লাগি আছে ছাৰ সেইটোৱে ছাৰে দূৰ কৰি দিব লাগে প্ৰথম কথা ছাৰ বুলি মাতিব নালাগে নাম ধৰি মাতিলে হ'ল প্ৰব্লেমটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই আছিল মই PhDত জইন কৰিলোঁ তাৰপিছত PhDটো যিবিলাক ছুপাৰভাইজাৰ থাকে কাম দি থাকে আৰ্টিকেল পঢ়িব দিয়ে কিবা লিখিব দিয়ে ক'ৰবাত পঠাই দিব এইটো পেপাৰ তুমি প্ৰেজেণ্ট কৰি আহা আমাৰ ছেমিনাৰৰ পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব দিয়ে সেই তেনেকৈ মই কেতিয়াবা তামিলনাডু যাব লগা হয় কেতিয়াবা গুৱাহাটী আহিব লগা হয় গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে টাইমটো কমি যায় তেতিয়া
তথাপিও যিহেতু তোমাৰ মেইন লক্ষ্যটো APSC বা UPSC, গতিকে আচল টাইমটো সেইফালে দিব লাগিব। মই PhD-টো আগতে শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু যেহেতু এই APSC-ৰ কাৰণে বা UPSC-ৰ কাৰণে লাগি আছিলোঁ, গতিকে PhD-ও মোৰ দীঘলীয়া টাইম লাগিল, এইফালে চিভিল ছাৰ্ভিচত নাম আহোঁতে দীঘলীয়া টাইম লাগিল, কাৰণ আধা আধা হৈ থাকে, আমাৰ মনটোৱে আধা আধা হৈ থাকে। তথাপি যিটো টাইমত ধৰা তোমাৰ নেটৰ কাৰণে যিটো টাইমত নেটৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, অকল নেটটো ফ'কাছ কৰিবা বেছিকৈ, আৰু ডেইলিৰ ভিতৰত কিবা এটা টাইম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ৰাখিলে হ'ল। আৰু এদিনত নহয়গৈ কামবিলাক, গতিকে লাহে 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 যেতিয়া কনচেপ্টবিলাক চব ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব, তেতিয়া এনেকুৱা ভাৱ হ'ব যে এইবিলাক নপঢ়িলেও হৈ যায়, মই লিখিব পাৰিম। পাৰি পাৰি, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। নেটৰ চিলেবাছটো ইমান ডাঙৰ নহয়, UPSC-টো বহুত ডাঙৰ, গতিকে নেট ধৰা নেক্সট মাহত আছে, গোটেই মাহটো পঢ়িলে নেটটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়। মই যেতিয়া MA-ত আছিলোঁ, ছেকেণ্ড ছেম মানত দিছিলোঁ মই, তেতিয়া নপঢ়াকৈ নেট দিব যাওঁ। আগতে পঢ়া আছে অলপ অলপ, তেতিয়া অৱশ্যে পাছটো নহয়, মই নেটত ফেইল হওঁ। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, নেট ধৰা নেক্সট মাহত আছে, এমাহ ধৰি গোটেই মাহটোৱে মই নেটৰ কাৰণে দি দিলোঁ, বাকী একো নপঢ়োঁ আৰু। সেই তেনেকুৱাকৈ যিটো সময়ত যিটো প্ৰব্লেম আহি আছে, আমি সেই প্ৰব্লেমটো প্ৰথমে ছল্ভ কৰি নেক্সট প্ৰব্লেমটোত মন দিব লাগিব, সেইখিনিকে ক'ব পাৰিম। কোনোবাই ক'বা আৰু কিবা? অঁ, চ' সেইখন পেপাৰত কিবা অসুবিধা আহিব পাৰে নেকি? মানে ছেকেণ্ড পেপাৰখনটো চিলেবাছটো ভালেই ডাঙৰ হয় ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত, চ' মোৰ ফিজিক্স বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ? ময়ো ভাবি আছোঁ UPSC দিম বুলি, গতিকে চিলেবাছটো ছেমে থাকিব মোৰ আৰু তোমাৰ মাজত। গতিকে ইয়াত এটাই কথা ক'ব পাৰোঁ যে UPSC-ৰ কাৰণে ইকনমিক্সটো বহুত টান মোৰ কাৰণে। তুমিতো আকৌ ফিজিক্সৰ, গতিকে তোমাৰ কাৰণে মোতকৈ আকৌ টান লাগিব। হয়, গতিকে মই UPSC-ৰ কাৰণে অপশ্যনেলটো অসমীয়া লিখিম, অসমীয়া লিটাৰেচাৰ পঢ়ি মই বিৰাট ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে অসমীয়াত মই পাৰিম। কিন্তু ইকনমিক্সটো এইকাৰণে টান যে চিলেবাছত একেবাৰে 1800 মানৰ পৰা পঢ়িব লাগে, 1800 চনৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কেনেকৈ আহি গ'ল। গতিকে ইমান মনত ৰখা আৰু মেটেৰিয়েলটো থাকে বাৰু, মনত ৰখাটো টান হৈ যায়। আকৌ লেটেষ্ট ডাটাবিলাক চাই থাকিব লাগে, গতিকে ইকনমিক্সটো টান হ'ব চাই। যদি তোমাৰ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়া ল'ব পাৰে, ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মানে। কিন্তু ইকনমিক্সতকৈ আৰু সহজ অপশ্যনেলো আছে, মই বিচাৰোঁ অলপ ভালকৈ বিচাৰ কৰিছোঁ, মানে ভাবা আৰু ভালকৈ। মই ইকনমিক্সত PhD কৰি আছোঁ, মোৰ কাৰণে ইকনমিক্সটো টান, সেইকাৰণে আৰু বেছি ভালকৈ ভাবা, তেতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, গম পাবা আৰু। থেংক ইউ ছাৰ। একচুৱেলি অপশ্যনেল চইচটো এনেকুৱা আছে, মোৰ 2016-ৰ এটা অভিজ্ঞতা কৈছোঁ। মোৰ তাত এজন এছপাৰেণ্ট আহিছে, কৈছে ছাৰ মোৰ মেথছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, মই এবাৰ দিলোঁ ক্লিয়াৰ নহ'ল, মোৰ অপশ্যনেলেই বেয়া হ'ল। মই কি লৈছিলে অপশ্যনেল? কয় হিষ্ট্ৰী লৈছোঁ। মই কৈছোঁ হিষ্ট্ৰী নালাগে, তুমি এটা কাম কৰা, মোৰ তাত আহা, মই তোমাক ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়াম। ভাস্কৰো জানে, ভাস্কৰো মোৰ তাত আহিছিল ষ্টেটিষ্টিক্স। মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড, মোক কিবা এটা কনচেপ্ট বেছড পেপাৰ কওক না ছাৰ, যিটো মই স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ। ভাস্কৰ 3 মাহৰ আগত মই ভাস্কৰ নালাগে, নোৱাৰিবা, যিটো পঢ়ি আছে সেয়ে পঢ়া।
কিন্তু সেই কেণ্ডিডেটজন মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পাইছোঁ কৈছে ষ্টেটিষ্টিক্স কি লওঁ মই ক'লো ষ্টেটিষ্টিক্স লৈ দিয়া মই পঢ়াই দিম এতিয়া পাৰিমনে কৈছে তুমি মেথছৰতো পাৰিবা ক্লিয়াৰ কৰিছে আজিৰ দিনত চাকৰি কৰি আছে অৱশ্যে চাকৰি কৰি আছে ACS পোৱা নাই টেক্সত চাকৰি কৰি আছে আৰু এইবাৰ আমাৰ বিভা নাই বিভা থাকিলে ক'লোঁ হয় মই বিভাক মই প্ৰিলিমৰ পৰা পঢ়াই আছোঁ বিভা বহুত কনফিউজন আছিল অপশ্যনেল লৈ প্ৰথম বেয়া কৰিল অপশ্যনেলৰ কাৰণে এইবাৰ বিভা কৈছে ছাৰ কি অপশ্যনেল লওঁ এবাৰ মোক আহি কৈছে ছাৰ মই এইবাৰ হিষ্ট্ৰী ল'ম এটা অপশ্যনেল কেতিয়াবা আকৌ আহি কয় নাই ছাৰ হিষ্ট্ৰী নলওঁ ফিল'চফি ল'ম কেতিয়াবা আহি কৈছে পলিটিকেল চায়েন্স ল'ম মানে 2 দিন মূৰে মূৰে তাৰ ডিচিশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে বিভাগ ক'লোঁ তুমি এটা কাম কৰা তুমি এই ৰুমত বহি মাথাটো অলপ শান্ত কৰা আৰু চিন্তা কৰা আৰু মই তোমাক ক'ম এন্থ্ৰপ'লজি লোৱা এই আছে এন্থ্ৰপ'লজি ছাৰ তেতিয়া মেইনছ 3 মাহ 3.5 মাহ বাকী আছে নেকি 3.5 মাহ বাকী আছে বিভা থাকিলে ক'লে হয় বিভা আজি খুব দুখ কৰি আছে আহিব পৰা নাই কিবা কাৰণত 3.5 মান্থ ৰৈ গৈছে লেফ্ট মেথছৰ কাৰণে বিভা কৈছে ছাৰ এন্থ্ৰপ'লজি পাৰিমনে মই ক'লোঁ পাৰিবা তোমাৰ জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট কি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড মই কৈছোঁ পাৰিবা আমি কৰাই দিম সেইটো ৰিস্ক ল'ব পাৰিম মই ছাৰে লাগি গ'ল 2 মাহৰ হাৰ্ডলি 2.5 মাহত মই কোৰ্চো কমপ্লিট কৰাই দিলে ছাৰে এদিন ছাৰে মোক ওলাই গ'লে ইহঁতৰ কোৰ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল মই কি কোৱাহে কি কয় আপুনি ইমান সোনকালে হৈ গ'ল ধাম ধুম কৰাই দিলোঁ নহয় আশ্চৰ্য কৈছোঁ এই ক্লিয়াৰ হ'বতো বিভাগ ক'লোঁ কৈছাতো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে ভালটো হৈছে বুজিলোঁ মই ভালকৈ বুজিলেতো কৈছে টেষ্ট কৰাচোন টেষ্ট চিৰিজ কৰা টেষ্ট চিৰিজ কৰিলে ভালেই হৈছে মাৰ্কছ পাই আছে মই কৈছোঁ ঠিকেইতো আছে খুব ভালকৈ ফিগাৰ চিগাৰ দি দিয়ে ডায়েগ্ৰাম দি ভাল মই ছাৰক সুধোঁ কেনেকুৱা কয় নাই ভাল হৈছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছেতো বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ আছে কৈছোঁ পাৰিলা এক্সাম দি মোক ক'লে ফোন কৰি যে ছাৰ ক'ব গ'লেতো মোৰ এন্থ্ৰপ'লজি গেম চেঞ্জাৰ এইবাৰ যদি মই এইবাৰ ক্লিয়াৰ কৰোঁ মাত্ৰ এন্থ্ৰপ'লজিৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিম ভাল লাগিল তো এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমাৰ আৰু এজনী ছোৱালী আছিল মেইনছ ক্লিয়াৰ নহ'ল PhD হ'ল জিঅ'লজি ছাবজেক্টৰ জিঅ'লজি এই আমাৰ মংগলদৈ ছোৱালীজনী প্ৰিলিমৰ পৰা মোৰ তাত আছে মই এখেতক ক'লোঁ যে এন্থ্ৰ লোৱা তেওঁ লিটাৰেচাৰ ল'ব বিচাৰিছিল মই কৈছোঁ যিহেতু ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব লাগিব যে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তাৰ কনচেপ্টটো ভাল পায় কনচেপ্ট বেছ পেপাৰবিলাক ভাল পায় ছাবজেক্টিভ পেপাৰবিলাক অলপ বেয়া পায় ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালী এইটোও হ'ব পাৰে সেইটোও হ'ব পাৰে মাজত কিবা হ'ব এইবিলাক কথা ভাল নাপায় চিধা কথা মেথছৰ মানুহ চিধা এইটো ৰিজাল্ট আহিব লাগিব এই আৰু এইবিলাক সেইবিলাক আৰু ইমান ক্ৰিটিকেল চিন্তাটো কম কৰে ইহঁত মই গম পাওঁ এইটো যেনেকুৱা আমাৰ জ্যোতিষমানৰ নাজানো লাষ্টত কিবা অপশ্যনেল আছিল আমাৰ তাত আহি এন্থ্ৰপ'লজি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে মই ক'লোঁ তোমাৰ এন্থ্ৰপ'লজিত ক্লিয়াৰ হৈ যাব দিয়া কাৰণ এন্থ্ৰপ'লজিটো ধৰিব পাৰিব কনচেপ্ট বেষ্ট আছে যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ সোনকালে পিক আপ কৰি ল'ব তেনেকুৱা কিছুমান আছে এনেকুৱা নহয় যে ফিজিক্সৰ হ'লেই ইকনমিক্স নোৱাৰিব আগতে জানিবলৈ যে ইকনমিক্স পাৰিব পাৰে তাক যদি অলপ ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে NCERT কিতাপৰ পৰা ধৰে তাতে কিছুমান মডেল আছে সেই মডেলকেইটাই মেইন থিং সেই মডেলকেইটা পাৰি যাব পাৰে একো নাই আৰু ক'ৰবাত কেলকুলাছ লাগে ইণ্টিগ্ৰেলছ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অলপ ইউজ আছে সেইবিলাকো আছে লগতে টেষ্ট চিৰিজো কৰিব লাগিব পেপাৰখন কৰি উঠি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি টেষ্ট চিৰিজ কৰিব লাগিব টেষ্ট চিৰিজ ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল টেষ্ট চিৰিজ নোহোৱাকৈ কোনেও ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে এইবাৰতো আৰু নোৱাৰে এতিয়া এক্সামটো আৰু নোৱাৰে টেষ্ট চিৰিজ নোহোৱাকৈ বেকাৰ কথা যিসকল লাষ্টবাৰ ক্লিয়াৰ কৰা নাই ইহঁতে বহি আছে হয়তো টেষ্ট চিৰিজত অহা নাই মোক সেইদিনা কোনোবাই ফোন কৰিছে ছাৰ কেনেকুৱা হ'ব এক্সাম মই কৈছোঁ একো ক'ব নোৱাৰিম তুমি টেষ্ট চিৰিজ কেতিয়া দিছা কয় এটাও দিয়া নাই মই কৈছোঁ টেষ্ট চিৰিজ দিয়াৰ পিছত কথা হ'ব আৰু টেষ্ট চিৰিজ দিয়াচোন এনেই মুখে কথা নহয়তো টেষ্ট চিৰিজ দিব লাগিব ছুইমিং শিকিবৰ কাৰণে সাঁতোৰ শিকিবৰ কাৰণে পানীত নামিব লাগিব পানীত নানামি সোনকালে এনেই ক'লে হ'ব নেকি যে মই সাঁতোৰ শিকিম ছুইমিং টেষ্ট চিৰিজ দিয়াচোন মই চাম নহয় তোমাক কি হৈ আছে কোনোবাই আকৌ মেইনছত আমাৰ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যে ছাৰ একো লিখিব নোৱাৰো মই কৈছোঁ একো লিখিব যি পাৰা তুমি যি জানা সি লিখি দিয়া তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব নহয় তোমাৰ বেমাৰটোতো ধৰোঁ কি বেমাৰ আছে ক'ত প্ৰব্লেম হৈ আছে যি ইচ্ছা তাকে লিখা আমাৰ তাত তেনেকুৱা আহে
যে ছাৰ একোৱেই নাই, একোৱেই লিখিব নোৱাৰোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰটো, মোৰ ব্ৰেইনটোৱে নুখোলে। মই কৈছোঁ যি আহে, যি জানা তুমি তাকে লিখি দিয়া। ব্ৰহিতে ইকনমিক্সৰ অপশ্যনেল দিছে, লিখে ভাল, PhD কৰে, ইকনমিক্স ইমান ভাল জানে, বহুত জানে, চবেই জানে, কিন্তু কেতিয়াবা সৰু সৰু মাইনৰ মিষ্টেক, ডায়েগ্ৰাম এটা ড্ৰ কৰিছে, ফিগাৰ এটা ড্ৰ কৰিছে, তাত বা ক'ৰবাত অলপ মাইনৰ মিষ্টেক হৈ আছে, আৰু সেইটো এক্সামিনাৰৰ চকুত পৰি যায়। তেতিয়া কি কৰে, এক্সামিনাৰ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰে, এই ল'ৰাজন নাজানেই নেকি, এই ফিগাৰখনতেই ভুল কৰি দিছে, হয়তো ভিতৰত ভাল লিখিছে, থিয়ৰী ভাল লিখিছে, কণ্টেণ্ট ঠিক লিখিছে, আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি দিলে, লগে লগে এটা চাইকলজিকেলি এটা এক ধৰণৰ ইম্পেক্ট আহি যায়। এক্সামিনাৰে তোমাক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিব, মাৰ্কছটো কম দিব। চ' এক্সামিনাৰে যাতে তোমাক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিব নোৱাৰে, ক'ত নহয়, কিবা এটা লিখিছে, তাৰ গ্ৰামাৰ আৰ্টিকেল মিষ্টেক হৈ গৈছে, সেইবিলাক চকুত পৰি যায়, সোনকালে পৰে। এই গ্ৰামাৰ আৰ্টিকেল, এই ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব লাগিছিল, তাতে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে এৰি থৈ দিছে, চিম্পুল দেখাত কিন্তু একেবাৰে চিম্পুল, তাতে সেইটো লগে লগে মাৰ্ক কৰি ল'ব ছাৰে, এক্সামিনাৰে। আৰু আমি এইটো এক্সামিনাৰক কেতিয়াও ঠকাব নোৱাৰিম, কাৰণ 40 বছৰ 30 বছৰ যদি স্ক্ৰিপ্ট চাই আছে, আমি সেয়া আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা ভুল হ'ব। কলেজত হ'ব পাৰে, সেই কিবা লিখি দিলোঁ, কেনেকৈ পাই গ'লোঁ ন 60, 55। আমি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ এক্সাম দি ওলাই কৈছোঁ, এই কেইটা পেজ লিখিছা, মই 3টা পেজ, মইতো মাৰ্কছ ভাল পাবি, মই 2 পেজ লিখিছোঁ। এইটো এক্সামত সেয়ে নহয় কিমান পেজ লিখিছে, যে কি লিখিছে সেইটো হ'ল মেইন বিষয়বস্তু, লিখাটো কি হৈছে। চ' সেইকাৰণে কি হয়, এক্সামিনাৰক ঠকাব নোৱাৰিম, সেই মানুহকেইটা বুঢ়া হৈ গ'ল এইবিলাক কৰোঁতে। গতিকে সেই ফাঁকি ঝুঁকি দি মই চাকৰিটো লৈ লওঁ, সেইটো মনৰ ভাৱ একেবাৰে নানিবা, যে মই কিবা কৰি লৈ ল'ম। তুমি ধৰা পৰিবাই, চিলেবাছটোৱেই এনেকুৱা, মানে তুমি ধৰা পৰিবাই, তোমাৰ ফাঁকিটো ধৰা পৰিবই তাতে আৰু কোনো ৰাস্তা নাই। আৰু তুমি কিমান বুজিছা, কিমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে কণ্টেণ্টত, ক'ত ভুল কৰিছা, এইবিলাক কথাবোৰ আহি যাব। তো গতিকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু অপশ্যনেল ক্ষেত্ৰত মই এটাই কথা কওঁ, যিসকল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই বা ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড, ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড, সিহঁতৰ অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় থাকে, যে সেইকাৰণে 2-3টা অপশ্যনেলেই ট্ৰাই কৰি ল'ব লাগে আগতে। ট্ৰাই মানে ইন ডেট চেন্স, তুমি সেয়া বা চিলেবাছটো ওলাই ল'লা, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ওলাই ল'লা, সেইবিলাক চোৱা, তুমি কেনেকুৱা কমফৰ্টেবিলিটি ফিল কৰি আছা, মই ভাল লাগি আছে নে নাই বিষয়বস্তুবিলাক, না ব'ৰ্ড হৈ আছা। যিটো ব'ৰ্ড হ'লেতো নোৱাৰিবা। চ' কিমান ইণ্টাৰেষ্ট লাগে নিজকে সুধিব লাগিব, বেলেগক নহয়, নিজক সুধিব লাগিব, যে মই কমফৰ্টেবল হয় নে নাই। বেলেগক সুধিলে লাভ নাই, আগতে নিজক সুধিব লাগিব। ইয়াতে চব নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, যে মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে, মই কমফৰ্ট ফিল কৰি আছোঁ নে প্ৰব্লেম ফিল কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা। মাত্ৰ নিজক জানা, নিজক ৰিয়েলাইজ, কাৰণ এই পৰীক্ষাটো আত্মসংশ্লেষণ আৰু আত্মবিশ্লেষণৰ পৰীক্ষা। এয়া নহয়, ইয়াক তোমাক কোনোবাই মেণ্টৰো একো কৰিব নোৱাৰিব। তোমাক কোনোবাই ক'ব তোমাক ACS IS বনাই দিম, কোনেও IS কাকো বনাব নোৱাৰে। IS ACS নিজে হ'ব লাগিব, মাত্ৰ ৰাস্তাহে দেখাব পাৰিব। মেণ্টৰে ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা দি যোৱা, তুমি এইটো লিংক কৰা, এনেকুৱা কৰা। কাৰণ সেয়া নহয় যে তোমাক ক'ব যে তোমাক IS বনাই দিম, কোনো মধ্যেই সম্ভৱ নহয়। সেই ড্ৰিমটো নেদেখিবাই। হা, যে কোনোবাই কয় ACS হৈ যাবা দিয়া, তুমি চিন্তা নকৰিবা, সেইবিলাকতো আৰু ধ্বংসৰ পথত লৈ যাব। সেইটো নহয়। আমি পজিটিভ থাকিব লাগিব, আৰু ঠিক ঠাকভাৱে আমাৰ ঠিক পজিটিভ ডাইৰেকশ্যন আৰু ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত আমি কৰ্ম কৰি গৈ থাকিব লাগিব। আৰু অপশ্যনেলটো তেনেকৈ চুজ কৰিবা। এতিয়া যিহেতু এটা অপশ্যনেল, নিজকে ভাবা, নিজকে আৰু অলপ ৰিচাৰ্চ কৰা, যে মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে, ক'ত ভাল লাগি আছে, যে কেনেকুৱা তোমাৰ কণ্টেণ্টবিলাক ভাল লাগে নে নাই, তোমাক আনন্দ দিয়ে নে নাই। কাৰোবাৰ হিষ্ট্ৰীয়ে আকৌ ব'ৰ্ড কৰি দিয়ে, বহুত আছে পলিটিকেল চায়েন্স লয়, পলিটিকেল চায়েন্স ভাল পায়, কেনেকৈ ভাল পায়, এনেকুৱা আমাৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। লাষ্টবাৰ অহা নাই, বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে শুনিব পাৰিলে হয়, সিহঁতে ক'লেই হয়। লাষ্টবাৰ আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ কষ্ট পঠাইছিল মোৰ তালৈকে, প্ৰিলিমৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিল। ইহঁতে আমাৰ তাত ফেকাল্টি আহিছে ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়াবৰ কাৰণে, GS-ৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়াইছে। ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়োৱা দেখি খুব ভাল লাগিছে। বাহিৰত গৈ ছাৰক কৈছে যে ছাৰ মোক পলিটিকেল চায়েন্স মই অপশ্যনেল মোক পঢ়াওক। ছাৰে কৈছে হ'ব মই পঢ়াই দিম। সি গৈছে, লগতে আৰু 3-4জনৰ লগত লৈ গৈছে পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়াবৰ কাৰণে। মই খবৰ পোৱা নাই, এইটো মই গম পোৱা নাই। পিছত লগৰ এজনে মোক ক'লে ছাৰ পলিটিকেল চায়েন্স অপশ্যনেল পঢ়ি আছে।
মই কৈছোঁ ক'ত পঢ়ি আছে যে এনেকুৱা আপোনাৰ তাত ফেকাল্টি মই কৈছোঁ ভাল কথা কিন্তু তাতে কিয় পঢ়িব গ'লে আৰে যিজন মানুহ ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়াই আছে সেইজন মানুহ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু যাক পঢ়াইছে সিও ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড আৰে ভাই ইণ্ডিয়ান পলিটি পঢ়াব পাৰে পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়াব নোৱাৰে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মানুহ এটা ক'ৰ মানুহ লাগিব ক'ৰ ছাবজেক্টৰ মানুহ লাগিব ক'ৰ ছাবজেক্টৰ মানুহটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব ডিগ্ৰী মেজৰ লৈ পঢ়িব মাষ্টাৰ্ছ পঢ়িব PhD কৰিব যেনেকুৱা আমাৰ সঞ্জীৱ ছাৰ আছে PhD কৰিব তো সেই মানুহজন জনা আৰু মই অপশ্যনেল লৈ ছাবজেক্টটো জানা ডিফাৰেঞ্চ থাকিবতো অলপ গ'ল ক্লিয়াৰ নহ'ল নিজৰো পিছত নিজে দুখ কৰিছে ছাৰ মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল মই কৈছোঁ তুমিতো ডুবিলা আৰু 4টাক লৈ ডুবিলা মোক কোৱা নাই মই কৈছোঁ তুমি কি বুদ্ধিত গ'লা কয় না পলিটি পঢ়া আৰে পলিটি এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ছায়েন্সটো নহয় সেইকাৰণে সেই ছেকেণ্ড পেপাৰখন চাই অপশ্যনেল চুজ কৰিব নালাগে ছেকেণ্ড পেপাৰখন এপ্লাইড পেপাৰ হয় ইকনমিক্স এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমি তুমি মোৰ ক্লাছত ভাল লাগি আছে ছাৰে ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্দান্ত পঢ়াইছে একদম লিকুইড কৰি খুৱাই দিছে ভাল লাগিছে চবৰে আমাৰ UPSC আছে বহুত আছে ইয়াতে বহি আছে ছাৰ ইমান UPSC দিছে 53টা কুৱেশ্যনছ এটেম্প কৰিছে 51টা কাৰেক্ট কৰি দিছে এইবাৰ UPSCত 51টা কোনোবাই 75টা এটেম্প কৰিছে কাৰণ এইবাৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহি গ'ল ছ'চিঅ' ইকনমিৰ পৰা বা 36টা ছ'চিঅ' ইকনমিকৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছে এনভাইৰনমেণ্টৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিছে পলিটি কুৱেশ্যনকেইটা ইজি আহিছে খুব ভাল কৰি দিছে একদম ভাল হৈছে চ' সেয়া এতিয়া তুমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি পঢ়িছা ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি চাই মই ইকনমিক্সটো গম নাপাওঁ ইকনমিক ক'ৰ ছাবজেক্ট চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন চাইহে চইচ কৰিব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত তুমি কমফৰ্টেবল হয় নে নাই যদি কমফৰ্টেবল ইটছ অ'কে তুমি কণ্টিনিউ কৰা হা অলপ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব ইয়াতে অলপ স্মাৰ্টনেছৰ প্ৰয়োজন আছে স্মাৰ্ট ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব স্মাৰ্ট টাইমত হয় কাৰণ ভালৰ ভালকেইটা যায় তাতে এক্সাম দিবৰ কাৰণে ভালৰ ভালকেইটা যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিছে ভালৰ ভাল এনেকুৱা নহয় যিসকল ক্লিয়াৰ কৰা নাই ইহঁতো ভাল কিহত ডিফাৰেঞ্চ হৈছে হয়তো 4 মাৰ্কছ 5 মাৰ্কছ কাৰোবাৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ বৰ্ডাৰত পৰি গৈছে এনেকুৱাইতো হয় চ' সিহঁতো বেয়া নহয় ভাল বহুত ভাল এছপাৰেণ্ট বেয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে খুব স্মাৰ্টো হ'ব লাগিব কোনে কাক বিট কৰি দিয়ে ক'ব নোৱাৰি কাক বিট কৰি কোনে ওলাই গৈছে ক'ব নোৱাৰি স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব যে একচুৱেলি মোক কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব সময়ো ছেভ কৰিব লাগিব টাইম ছেভ কৰাৰ কথা আছে অলাগতিয়াল বস্তু পঢ়ি সময় বেয়া কৰিব নোৱাৰিম সেইবিলাক কথাটো ধ্যান দিব লাগিব বহুত কথাই আছে প্ৰিপাৰেশ্যন কালচাৰত তো সেইটো হয় আৰু GSটো ডিফাৰেণ্ট হয় GSটো তুমি চব বস্তু শিকিবা তাতে লিংকো কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কিন্তু অপশ্যনেল ক্ষেত্ৰত সেয়া হয় অপশ্যনেল নিজকে আকৌ ভালকৈ বিচাৰ কৰি চোৱা যে মোৰ কোনটো কমফৰ্টেবল হৈ আছে ক'ত ভাল লাগি আছে যেনেকুৱা ব্ৰুহিত PhD কৰিছে ইকনমিক্সে কৈ আছে UPSCৰ কাৰণে মই লিটাৰেচাৰ ল'ম কিন্তু ব্ৰুহিতে কৈ আছে কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে আমাৰ মোৰে এজন ষ্টুডেণ্ট আছিল 2017 বেটছৰ মই মাতিছিলোঁ আজি চবকে মাতিছিলোঁ নাহিল IRS আছিল 17 বেটছৰ IRS তাৰ খুৰাজন আমাৰ লগত ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত বহিছে 2017 বেটছত তেতিয়া মই বেলেগ এটা অনুষ্ঠানত কাম কৰি আছিলোঁ বিহাৰৰ আছিল এতিয়া ধানবাদত চাকৰি কৰি আছে মোৰ তাৰ আহিছে ছাৰ মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ম ঠিক হে চ' মই এডমিশ্যন লৈ লিয়া ইগনো মে মানে BA এডমিশ্যন লৈছে আৰু ইয়াতে এটা সৰু চাকৰি লৈ আহিছিল নবাৰ্ডত এই পিয়নৰ চাকৰি ইয়াতে ঘৰ ভাড়া লৈছে চাকৰি কৰিছে আৰু ইগনোৰ পৰা কৰস্পণ্ডেঞ্চ BA পঢ়ি আছে मैं बोलूँ तो BA पास कर लो आप प्रिपरेशन होगा नहीं सर BA के साथ BA तो पास करना है ना सिविल सर्विस चाहिए माने इहते IAS होबार कारणे BA पढ़े और आमार समाजर लड़ा छाली BA MA पास करार कारणे BA MA पढ़े और इहते IAS होब लागिब कारणे हे BA पढ़िছে BCom पढ़िছে मैं डिफारेंस तो चालू हल ग्रेजुएशन कमप्लीट हल मार एग्जाम क्लियर हल इतना IRS हो धानबादत चाकरी करी आछे তাৰ খুৰাজন ইয়াতে আছে মালিগাঁও পোষ্টিং এই তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ড আহিছিল এইবাৰ তোমালোকে পোৱা নাছিল তোমালোকৰ আছিল ন আইৰজন চ' এখেত আহিছিল তো এখেত অপশ্যনেল লৈছিল অপশ্যনেল হিন্দী লৈছিল হিন্দী লিটাৰেচাৰ কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছে মই কৈছোঁ কি অপশ্যনেল লৈ পঢ়িবা কৈ ছাৰ মই হিন্দী লিটাৰেচাৰ পঢ়িম হিন্দী লিটাৰেচাৰ মোৰ কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে লৈ ওলাই গ'ল চ' ডিচিশ্যনটো নিজক সুধিব লাগিব
যে মোৰ কোনটো কমফৰ্ট এৰিয়া, কোনটো মোৰ হাৰ্ড এৰিয়া, মোৰ কাৰণে ক্ৰিটিকেল কোনটো, নিজকে ডিফাইন কৰিব লাগিব, নিজকে ক্লাৰিফাই কৰিব লাগিব, বেলেগৰ কথা নাই। বেলেগে আমাক পথহে দেখুৱাব পাৰে, আমাক ডাইৰেকশ্যন দেখুৱাব পাৰে, আৰু ক্লাছত ছাৰসকলে কনচেপ্টটো বা ক্লিয়াৰ কৰাই দিব, কনচেপ্টটো তোমাক ক্লিয়াৰ কৰাই দিব। বাকী কনচেপ্টটো এপ্লিকেশ্যন তুমি কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব বাকী তোমাৰ কথা। তোমাক কোনেও ACS IAS কৰি দিব নোৱাৰে এই সংসাৰত, কোনেও কৰি দিব নোৱাৰে। আৰু কোনোবাই নপঢ়িলেতো কথাই নাই, সেইটো ধৰিবই নোৱাৰি, সেইটো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুই নহয়। মই পঢ়া নাই, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। কাৰণ কম্পিটিশ্যনটো কি হয়, 99% এছপাৰেণ্ট থাকে, নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিয়ে চখত, আৰু বজাৰৰ পৰা গৈ কিবা এটা গাইড উঠাই লৈ আহে, আৰু সেইটোকে প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি ভাবে, সেইটো প্ৰিপাৰেশ্যন 90। গতিকে কম্পিটিশ্যন কাৰ মাজত? 1%ত। তুমি নিজকে 1%ত আনিব লাগিব, 99%ৰ ভিৰত সোমাই থাকিলে নহ'ব, ভিৰৰ পৰা ওলাই আনিব লাগিব নিজকে। তোমাক নিজকে অলপ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু মাইণ্ডছেটটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। মোৰ মাইণ্ডছেটটো ক'ৰবাত আছে, মোৰ দেশো ক'ৰবাত আছে, প্ৰাণ ক'ৰবাত আছে, মন ক'ৰবাত আছে, তেনেকুৱা আইচলেটেড হ'লে নহ'ব। এটা জেগাত চেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব লাগিব যে নাই মোক কৰিব লাগিব, ভালকৈ কৰিব লাগিব, একাগ্ৰতা সহকাৰে কৰিব লাগিব। আৰু একাগ্ৰতা সহকাৰে লাগি থাকিলে ক্লিয়াৰ হ'বই, ডেম চিয়'ৰ। মই কৈছোঁ এইটো, ধৈৰ্য সহকাৰে একাগ্ৰতা সহকাৰে লাগি থাকিলে কোনেও ৰখাব নোৱাৰে এইটো এক্সাম, কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তুমি ক্লিয়াৰ কৰিবাই, মই কৈ দিলোঁ। কিন্তু এইখিনি বস্তুৰে প্ৰয়োজন। ঠিক আছে, আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছে নেকি? এনে স্যাৰ আপুনিতো জানে মই মানে গ্ৰেজুৱেটটো এছামিছ মিডিয়ামতে কৰিছোঁ। এতিয়া UPSCত এছামিছত কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, আৰু কৰিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? বহি লোৱা। এই বিষয় এটা আছে, এই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো মোক আৰু বহুতে সুধিছে যে মই ইংলিছত ভাল নহয়, মই ইংলিছটো বুজি নাপাওঁ, বা মই ইংলিছত মোৰ অলপ ভয় লাগে, নোৱাৰে এনেকুৱা। একচুৱেলি এইটো এটা কোনো বিষয় নহয়। লেংগুৱেজটো এইটো এক্সামৰ কাৰণে মই ভাবোঁ খুব এটা ডাঙৰ বেৰিয়াৰ নহয়। কাৰণ ইংলিছটো এই প্ৰস্তুতি কালচোৱাত আমি ইংলিছত বহুত নিজকে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰি, আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈও যায়। কেনেকুৱা হৈ যায়, যেতিয়া আমি NCERT পঢ়োঁ, ডিফাৰেণ্ট ভেকুবুলাৰী আমি শিকোঁ, লাহে লাহে বেছিক এটা লেভেলৰ পৰা গৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ সময়ত ভাল হৈ যায়। আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, কয় যে ছাৰ মোৰ ইংলিছ বেয়া। মই দেখা নাই যে ইংলিছৰ কাৰণে ইহঁতৰ বৰ এটা দিগদাৰ পাইছে এক্সামটোত, কাৰণ এইটো লেংগুৱেজটো লাহে লাহেকৈ ইম্প্ৰুভ হৈ যায়। আৰু তুমি যিটো ক'লা যে অসমীয়াত দিব পাৰি নে নাই, অসমীয়াত দিয়াটো চবচে ডাঙৰ কথা হ'ল অসমীয়া চ'ৰ্চটো পোৱাও ডাঙৰ কথা হৈ যাব। চ'ৰ্চবিলাক বেছিভাগ চ'ৰ্চবিলাক ইংলিছতে আহে, আৰু সেই চ'ৰ্চবিলাক আকৌ ভাঙনি কৰি বা অনুবাদ কৰি তুমি অসমীয়াত লৈ নোটছ বনালে ই এটা বহুত সময় লৈ ল'ব, যথেষ্ট টাইম কনজিউমিং হয়। সেইটো সময়টো বহুত গুচি যাব তোমাৰ। তেতিয়া চাবা তুমি আল্টিমেটলি তোমাৰ কি হয়, সেই সময়টো তেনেকুৱা কৰি সময়টো নষ্ট কৰিব নোৱাৰিবা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইংলিছ একেবাৰে খুব তুমি পিলাৰ হ'ব লাগিব, ইংলিছত একেবাৰে খুব দক্ষ হ'ব লাগিব, স্কলাৰ হ'ব লাগিব, সেয়া নহয় এইটো এক্সামত, সেইটো নেভাবিবা। যদি কিবা কোনোবা এটা ৱাৰ্ডত বা ভেকুবুলাৰী তুমি বুজা নাই, ডিকশ্যনাৰী ৰেফাৰ কৰা। আৰু বাকী কথাবোৰতো আমি দেখিছোঁ অসমৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংলিছত ভালেই হয়, বহুত ভাল হয়, বেয়াটো হ'ব নালাগে। মই দেখিছোঁ যিটো পাইছোঁ আমি, কমচে কম আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিকেইটাই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ভালেই, আৰু স্কুল কলেজতো অলমষ্ট বেয়া দেখা নাই, মই ভালেই দেখিছোঁ। খুব কম সংখ্যকেই তেনেকুৱা পোৱা যায়। আৰু বিহাৰৰ কথাটো বেলেগ, ইহঁতে হিন্দীতো লিখে, ইহঁতে হিন্দীত লিখিব পাৰে, কিন্তু মই প্ৰেফাৰ কৰি ইংলিছতে লিখা, কাৰণ কি চ'ৰ্চবিলাক এতিয়াও ডেভেলপড হৈ উঠা নাই, কিন্তু অহা দিনত হ'ব, বহুত লাগিও গৈছে এই কামত। বহুত চ'ৰ্চ ডেভেলপ কৰা, কণ্টেণ্ট বনোৱা, যেনেকুৱা আমাৰ সময়ত আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ ইমান কণ্টেণ্ট নাছিল, এতিয়া আমাৰ টীম হৈছে,
কণ্টেণ্ট বনাই আছে, ডেভেলপ কৰি আছে, ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। এটা সময়ত আমাৰ ইমান কণ্টেণ্ট নাছিল, আমি ফেকাল্টিৰো সমস্যা পাইছিলোঁ। ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰৰ মাজত বহুত ফেকাল্টি আমি চলাইছোঁ, ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ। কিমান ফেকাল্টি আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, কণ্টেণ্টত যাব নোৱাৰে, চিলেবাছ আছে ক'ৰবাত, পঢ়াইছে ক'ৰবাত, উপায় নাই, সেইবিলাকো আমি কৰিছোঁ ট্ৰায়েল। চ' লাহে 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 ইভলিউশ্যন হ'ব, পাবা। এইটো অসমীয়াও হ'ব, বহুত চ'ৰ্চ আহি যাব অহা দিনত। কিন্তু মই ভাবোঁ সদ্যহতে ইংলিছতে তুমি এক্সামটো দিয়া ভাল হ'ব, মই ভাবোঁ মোৰ দিশৰ পৰা সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ তাতে চ'ৰ্চবিলাকো এভেইলেবল পাবা তুমি। আৰু তেনেকুৱা ন, তুমি এইটো নিজকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে মই ইংলিছত উইক, সেইটো ভাবাটোই দুৰ্বলতা। সেই ভাৱটো আহিলে তোমাক আৰু ডেমেজ কৰি দিব। তুমি চেষ্টা কৰাচোন, কিবা ৱৰ্ড বুজা নাই, ৱৰ্ডটো কি আছে মিনিং। আজিকালিতো মোবাইলতো ৰেফাৰ কৰিব পাৰি, গুগল ডিকশ্যনাৰী কিমান কিবি আছে, তাতে কৰি লোৱা আছে এইটো কি লিখিছে, এইটো মিনিং কি, আৰু এইটো চেণ্টেন্সটো কি হ'ব, ইয়াৰ অৰ্থ ক'ত কি ইংগিত কৰি আছে। এনেকুৱা আমি ওলাই সহজ সৰল কৰি ল'ব পাৰোঁ এইবিলাক, চিম্পল ভাৰ্চনত আনি ল'ব পাৰোঁ। বিষয়টো হ'ল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তুমি যিমান ভালকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিবা নহয়, তোমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভাল হ'ব, এক্সামো ভাল হ'ব। আৰু এনেকুৱা নহয় তুমি GS পেপাৰখনত তুমি এই একেবাৰে খুব বহুত ভাল ধুনীয়া ইংলিছত লিখিব লাগিব, সেয়াও কথা নহয়। মেইন বিষয়বস্তু যদি তুমি নাজানা, ইংলিছ ভালকৈ লিখিলে কি হ'ব, মাৰ্কছটো নিদিয়ে, বৰং মাৰ্কছ আৰু কাটিবহে। বিষয়বস্তু আছে ক'ৰবাত, তুমি ইংলিছ কিন্তু জানা। মই এইটো দেখা নাই যে কোনোবাই ইংলিছ জানিলে চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্লিয়াৰ কৰে, মই আজিলৈকে দেখা নাই। কিন্তু এইটো মোৰ অভিজ্ঞতাত পোৱা নাই 15 বছৰত তেনেকুৱা, 15 ইয়াৰ্ছত, যে ইংলিছত খুব পিলাৰ PhD হয় বা ভাল হৈ গৈছে। হয়, জানিব লাগিব এটা লেভেললৈকে, বাছ সেইখিনি এনাফ। আৰু সেইখিনি জানা হৈ যায়, কাৰণ এটা বছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কালচোৱাত হয়তো তুমি খুব, আমাৰ তালৈকে নাজানো, তোমাৰ এডমিশ্যন ৰিচেণ্টলি হৈছে। চ' বা এনেকুৱা কথা নহয় যে তুমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন ল'বা, প্ৰিপাৰেশ্যন কালচোৱা এই সপ্তাহখিনিতে তুমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি আনিবা, ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈও যাব। ইমান সেইটোৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন নাই। মাত্ৰ তুমি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, তোমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ আছে নে নাই, তুমি বুজি আছা নে নাই, ক্লাছত আহিছা, ছেশ্যনত আহিছা, বিষয়বস্তুবিলাক বুজিছা নে নাই তুমি, সেইটো হ'ল মেইন বিষয়বস্তু। যে ইয়াৰ লগত কুৱেশ্যন কেনেকুৱা কানেক্ট হ'ব পাৰে, কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত মনোযোগ দিব লাগিব। সেয়া নহয় তুমি বাৰে বাৰে লেংগুৱেজৰ ওপৰত মন কাণ দি থাকিলে নহ'ব। লেংগুৱেজ অট'মেটিকেলি চাবা ডেভেলপড হৈ গৈছে, তোমাৰ এনেই ডেভেলপড হৈ গৈছে। হয়, ঠিক আছে। আৰু কাৰোবাৰ কিবা? যিহেতু UPSC দিব বুলি ক'লে বুঢ়ীত দাদাই, CSET পেপাৰখনৰ কাৰণে বহুতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। GS1খন পঢ়াৰ লগে লগে CSET পেপাৰখনৰ কাৰণে গুৰুত্বটো কমি যায়। গতিকে আপুনি কেনেকৈ সমান্তৰালভাৱে দুইখনৰ মানে লগ লগাই পঢ়ি আছে, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। আগতে ছায়েন্সৰ নে আৰ্টছৰ আছিল? ছায়েন্সৰ কাৰণেতো CSET পেপাৰটো ইমান টান নহয়গৈ। আৰু যিবিলাক আৰ্টছৰ, ময়ো আৰ্টছৰ আছিলোঁ, গতিকে CSETটো অলপ টান লাগে মোৰ। সেইকাৰণে মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, ধৰা GS পঢ়ি আছোঁ, গতিকে দিনটোৰ অলপমান CSETৰ কোনোবা এটা টপিক, ধৰা ৰেচিঅ' হওক, সেইটো এদিনত চাম। কাইলৈ ধৰা কিবা এটা পঢ়িলোঁ ৰাতিপুৱা, মোৰতো আকৌ PhD আছে, গতিকে সেইটো মই পঢ়িব লাগে। গতিকে আৰু আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান আকৌ CSETৰ বেলেগ এটা টপিক চাম, ধৰা পাৰ্চেণ্টেজ। সেই তেনেকৈ এটা এটাকৈ আগবাঢ়ি গ'লে লাহে লাহে যেতিয়া গোটেই কনচেপ্টখিনি মনত থাকিব, তেতিয়া লগে লগে ছল্ভ কৰিব পাৰিব, টান নহ'বগৈ। মানে দিনত অলপমান হ'লেও চাই গ'লে টান নহয়। আৰু আজিকালি ইউটিউবতো বহুত ভিডিঅ' আছে, কিবা বুজি নাপালে আগবাঢ়িবা লাহে লাহে। এইখিনি। ঠিকে আছে। আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া নাই? আমি অনুষ্ঠান সামৰিবৰ সময় হ'ল।